स्वरूपिणी जननी मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां शरण नमोस्तुते साई मां शरण नमोस्तुते साई मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां जगदम्बे कृपा करी साई मां जगदम्बे कृपा करी साई मां करुणामयी जननी साई करुणामयी जननी साई त्रिभुवन पालिनी साई त्रिभुवन पालिनी साई शरण नमोस्तुते साई मां शरण नमोस्तुते साई मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां प्रेम स्वरूपिणी जननी मां श्रीरामचरणं 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 भजे श्रीरामचरणं 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 भजे श्रीराम श्रीराम श्रीराम
वैदेही रामं वैकुण्ठधामं भूपालचूडामणि आत्माभिरामं प्रभु साई रामं आत्माभिरामं प्रभु साई रामं श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं भजे श्रीरामचरणं भजे श्रीराम 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 कोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. Yeah, please wait just 2 minutes because leaders joining. Students, leaders, working professionals. Hi, the most tact skilled, powerful leaders. How are you today? Hope all are fine. Let's show thumbs up, please. Everyone fine, right? Yeah. Just wait 2 minutes.
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्. Taram, every day, we are sending the documents immediately. You receiving, it's okay. Downloading and reading or not? Opening, downloading, reading. It is for knowledge sharing. If required or not required, create one folder and save all these articles, documents, because no one explain, surely, confidently I am telling, no one explain all those services. We are covering so many services. If you required or not required, maybe it is required in future. It is required in future. Download it and save all the documents. Don't neglect. Don't neglect. Because knowledge is powerful. Knowledge is powerful. We are covering databases. All these are like fundamentals also. Databases required in information technology or computer science. Networking, yesterday, day before yesterday, we have covered almost all 360 degrees wide. Network is one of the chapter for MCA, BTech students, engineering students. Database is one subject, not chapter, subject. Database is one of the subject. Networking is one of the subject. Security is one of the subject. Shortly, we will explain operating system, Linux operating system also. All these are fundamentals. All these are covered in engineering, graduation, diploma, MCA level also. So download and save it. Maybe it is useful for your friends or relatives, brothers in future at least. Knowledge is power. Don't neglect. మనకి ఫ్రీగా వస్తుంది అని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్, కైండ్ అటెన్షన్ ఆల్వేస్. ఫ్రీగా వస్తుందని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టీం వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో టీం చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐ పేడ్ సో మచ్ ఎఫర్ట్. మీరు నమ్మండి, ఉన్న వాస్తవం, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్. ఐ లెర్న్ త్రూ ఆన్లైన్. Swami also student once upon a time. Swami Vivekananda also student. All great scientists also student. President, governor, chief minister, everyone, prime minister, everyone student. Always upgrading knowledge is important. Now those who are crossed 60 years, they are also students. Those who are crossed 60, they are also students. They are learning some cloud technologies, artificial intelligence, some new softwares like that. I am also lecturer, as well as after 21-23 years experience, I am also student. I learned through online. He given training 32 hours. 32 hours given training, but it taken 8 months. 8 months. 32 divided by 8. 4 hours. Per month, 4 hours means 1 hour per week. He taught me subject through online per week, only 1 hour. He shared knowledge, not completely. Some services only he explained. My own interest, he added extra approximately 75 services, 75 important things for that
added, I am sharing knowledge to you. సో మీరు కూడా 8 months ఇలాగే క్లాస్ చెప్తే వింటారా? వినొచ్చు. బట్ ఎంత త్వరగా అయిపోయింది, ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటాం. సబ్జెక్ట్ అనేది బ్రేక్స్ ఉండకూడదు, గ్యాప్స్ ఉండకూడదు. వీక్లీ 1 అవర్ అండి. సో ఆయన చెప్పిన దానికి నేను ఇంకో 70%, 75% యాడ్ చేసి ఐ యామ్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్. Diagram is there. Easy to remember. Point number 2, single line definition. Easy understand. Important points for each and every service, 10 or 20 important points. As well as important points, as well as question and answers also. For some topic, 30 questions, 40 questions, 50 questions also. Still I have so many question and answers. Approximately I have 3000 question and answers. I am sharing everything. PDFs I have. I retrieved data through LinkedIn also from experts or seniors. So I am sharing that data, LinkedIn, experts data, experienced data, diagrams, definitions, question and answers. You believe me, it taken 1 full month to prepare all the services documents, still not completed. So we are paying so much effort. We are trying to give so much knowledge to you. If the same course in Hyderabad or Bangalore, you need to pay huge amount, as well as accommodation, food, etc. charges, minimum 1 lakh or 2 lakh. So for each leader, we are spending, with free of cost, 1 lakh worth or 2 lakh worth. If it is Bangalore, more. Try to understand. If you required or not required, listen, get knowledge. This knowledge may useful in future. This knowledge definitely useful in future. Otherwise, you can share to your children, your brothers, sisters, relatives, friends, whatever. If you not required now, you download whole data, create one folder and download whole data. Just you spend 10 minutes or 15 minutes per day. Whatever I am teaching, you spend 10 to 15 minutes. One more thing, it is in bold font size 16, 18, 20. Underlines also there. Keywords, important keywords, underlines also there. With that underlines also, you can remember the subject through diagram, through some logics, through underlines. Highlighted that data. Whatever keywords, highlight. We are paying so much effort, boss. As per plan, systematically, we are sharing the data. I know these words are maybe difficult for some people, for some leaders, because they are from maybe MBA, no technical knowledge. Maybe they are belongs to MBA level, other civil, electrical, mechanical backgrounds. It is a little bit difficult, that word. For example, glacier, deep or cube. EC2 instance, maybe it is new for 90%, maybe. EC2 instance, maybe no one listen that word also, maybe. S3 సత్యసాయి, మనం ముద్దుగా S3 మనసులో అనుకోవచ్చు. S3 శ్రీ సత్యసాయి, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, అక్కడ శ్రీ సత్యసాయి S3. We are covering fundamentals, databases, networking, security, operating systems, one by one, all chapters in that core services. Each chapter has core services 2, 3, 4, 5, 6, like that.
కొన్ని చాప్టర్స్కి 2 ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్, కొన్ని చాప్టర్స్కి 3 ఉంటాయి, కొన్ని చాప్టర్స్కి 4 ఉంటాయి, కొన్ని చాప్టర్స్కి 6 కూడా ఉన్నాయి. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి ఫ్రీగా వస్తుందని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ప్లీజ్. యా, వన్ మోర్ థింగ్ బాస్, ఇట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ బట్ ఆల్ ఆర్ స్వామి డివోటీస్. బాల వికాస్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. మీ డివోటీ సత్యసాయి లీడర్స్ని అడగండి. బాల వికాస్ క్లాసెస్లో మీ క్లోజ్డ్ రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, బ్రదర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ పిల్లలు అవ్వచ్చు, చిల్డ్రన్ని జాయిన్ చేయండి. దే కెన్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్, నాలెడ్జ్, సబ్జెక్ట్, డేరింగ్, డెడికేషన్, వీటన్నిటికీ మించి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. వాళ్ళ లైఫ్, వాళ్ళకి మీరు మంచి లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్, బాల వికాస్ ఇలాంటివి. స్వామి స్టూడెంట్ అయితే ఓకే, అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ బాల వికాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాహిని బుక్స్ స్వామి స్వతహాగా 15 వాహినీస్కి ఒక దాంట్లో 2 బుక్స్, అది 16 బుక్స్ స్వతహాగా రాశారు స్వామి. అవి పేరెంట్స్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి. భాగవత వాహిని, శాంతి వాహిని, ప్రేమ వాహిని, సత్యసాయి వాహిని, రామరస కథ వాహిని, ప్రశ్నోత్తర వాహిని, ఇలాగా. అంటే ప్రశ్నోత్తర వాహిని, సందేహ నివారిణి చదివితే మీ అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓహో, మనమంతా మూఢనమ్మకాల్లో ఉన్నాం, అబ్బో ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలేనమాట. రియాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అలా. సో ప్రశ్నోత్తర వాహిని, సందేహ నివారిణి చదివినా కానీ మన మూఢనమ్మకాల్లో బ్రతుకుతున్నాం అనేది, మనకి ఏది కరెక్ట్, ఏది ట్రూ, ఏది ఫాల్స్ అనేది మనకి అట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ అనౌన్సింగ్. డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బిజీ, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ పేరెంట్స్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి వాహిని బుక్స్ 16 కొనేసి, వాళ్ళు చదువుతారు. విద్యావాహిని, ధ్యాన వాహిని, ఇవన్నీ మొత్తం గుడ్ బాస్. బాల వికాస్లో జాయిన్ చేయించండి. యా, సర్వీసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ కాబట్టి చెప్తున్నా. కొన్నిసార్లు టైం క్రిటికల్గా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు టైం టఫ్గా ఉండొచ్చు. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ టేక్ సర్వీసెస్, యూ ప్రొవైడ్ సర్వీస్. మన కోరికలు నెరవేరాలంటే సర్వీస్, ఇవన్నీ రహస్యాలు, సీక్రెట్స్. ఈ వాహిని బుక్స్లో స్వామి ఓపెన్ ఆల్ సీక్రెట్స్ మొత్తం ఓపెన్ చేశారు, రహస్యాలన్నీ ఓపెన్ చేశారు. కాబట్టి నేను వాహిని బుక్స్ అని చెప్తున్నా. గుడ్, జాయిన్ చేసిన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, మీరు బాల వికాస్లో ఒక 5 మెంబర్స్ని జాయిన్ చేశారు అనుకోండి, పిల్లలకి వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చినట్లు ఉంటుంది, మంచి ఫ్యూచర్లు ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది, వాళ్ళు గ్రేట్ లీడర్స్గా డెవలప్ అవుతారు. వన్ మోర్ థింగ్, మీ అకౌంట్లో పుణ్యం ఒక 100 మార్క్స్ పడతాయి. పుణ్యం పాపం ఉంటాయి, ఇవన్నీ కామన్, కరెక్ట్. మీ అకౌంట్లో ఒక 100 మార్క్స్, 200 మార్క్స్, 500 మార్క్స్, 1000 మార్క్స్ మీ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఆల్ ద సీక్రెట్స్. యా, థ్యాంక్ యూ Sairam. Sairam, we will continue the class because I given 2, 3, 5 important things because people continuously joining, leaders continuously joining. That's why I taken 5 minutes. Yeah, today topic is one more thing. This program splitted as 3 parts. Part A, Part B, Part C. Part A, Part B, Part C. Part A ఈ రోజుకి అయిపోతుందండి. పార్ట్ ఏ ఏంటంటే రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇంపార్టెంట్ డేటాబేస్ RDS ఆల్రెడీ కవర్డ్, ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్ VPC yesterday covered, important storage S3 covered, important instance DBest instance EC2 covered. So security also very very important. Instance, storage, database, network, security. So real time point of view we have covered all these points. Part B ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఎగ్జామ్కి పార్షియాలిటీ లేదు. He will cover 360-degree wide. We can get knowledge also. What is what, at least what is what అనేది తెలుస్తుంది, కాన్సెప్ట్స్. ఇంతవరకు నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి కూడా లక్కీ, ఐఎమ్ ఫండమెంటల్ నుంచి వెళ్తున్నాం మనం. పార్ట్ బి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ 125 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనుకున్నాం కదా, సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ 125 మనం కవర్ చేస్తున్నాం. 360 degrees వైజ్ ఎవ్రీథింగ్. నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్. పార్ట్ సి రిగార్డింగ్ డెమోన్స్ట్రేషన్. Demos, we will provide link. Yeah, we will provide video or link
we have solutions, 2 solutions. No, don't worry. We will provide 1 or 2 best solutions. You play that video 5 times. Honestly speaking, you play each video 5 times. If the video total demonstration video 16 hours, 16 into 5, 80 hours, 80 hours you need to spend. Theory, no problem. We are covering almost all the points. A demonstration point of view, you play that video or links each 5 times to remember all those things. Next, if any doubt or issue, don't worry, continue next service, because all these services topics are independent. A service, RDS service functions are different. S3 service functions are different. EC2 service functions are different. Yesterday, day before yesterday, networking services functions are different. సో మనం ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా, డౌట్ ఉన్నా, మనకు అర్థం కాకపోయినా, మన కాన్సన్ట్రేషన్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ లాస్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ కామన్, ఇట్స్ నేచర్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అట్లీస్ట్ వినండి, డోంట్ వర్రీ, అక్కడే డోంట్ స్టక్ దేర్, కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ లూప్ అండ్ లిజన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆర్ నెక్స్ట్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ చాప్టర్, వాట్ ఎవర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రిమైనింగ్ టాపిక్స్లో కవర్ అవుతాయండి. ఇంకొక 1 వీక్ మీరు క్లాసెస్ వింటే ఆల్ డౌట్స్ మేబీ క్లారిఫై అయిపోతాయి. ఇంకా క్రిటికల్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వాషన్, హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నాకు కూడా తెలియనివి ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ గాడ్, ఐఎమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైక్ యూ. మీరు ఎలాగో నేను కూడా సేమ్. సో నాకు కూడా తెలియని డౌట్స్ డెఫినెట్గా ఉంటాయి. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వాషన్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వాషన్. సో యూ కెన్ రిట్రైవ్ త్రూ గూగుల్ ఆర్ ChatGPT. You can get answer from there. Next, download all documents, create one folder, download all documents and read it. Keep it. Because we prepared all these topics, articles with very interesting and very useful in future. నెక్స్ట్, డయాగ్రామ్, డెఫినేషన్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేస్తున్నాం. ఇంతవరకు అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ స్క్రీన్. డోంట్ వర్రీ ఫర్ స్క్రీన్. ఓకే, బిఫోర్ సెక్యూరిటీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ high secured, high confidential division, currency chest. All banks has currency chest. Most of the banks, big banks like HDFC, ICICI, Axis, SBI, etc., Kotak Mahindra Bank, all these big leading banks has currency chest. Why I am explaining about currency chest? Because the importance of security, complete security, and each and every step, security, all type of security is available there. What kind of security? For example, ఆ క్యాష్ పెట్టేదాన్ని వాల్ట్ అంటారు, VAULT, వాల్ట్ అంటారండి. అందులో అప్రాక్సిమేట్లీ 150 బిన్స్, 200 బిన్స్, ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐ విజిటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అయితే మినిమం 5000 బిన్స్ కూడా ఉంటాయి. 5000 బిన్స్, బికాజ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ క్యాష్, ఫ్రెష్ కరెన్సీ సప్లై, ఫ్రెష్ నోట్స్, ఫ్రెష్ కరెన్సీ సప్లై, యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ని బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా సాలిడ్ నోట్స్ అంటారు. ముటిలేటెడ్ సాలిడ్ నోట్స్ అంటే చిరిగిపోయిన నోట్లు, కొంచెం సాలిడ్ అంటే మట్టి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటి నోట్లన్నీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేయాలి. వాటిని అంతా డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. అవంతా ఆ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్. ఈచ్ మిషన్ 1 crore, 5 crore కూడా ఉంటుంది. ఆ 5 crore వర్త్ మిషన్స్లో ఇవన్నీ ప్రాసెస్, డిస్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆ కాన్సెప్ట్ వేరు. బట్ మనకి ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అయ్యే సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ తీసుకుంటే కదా, బ్యాంకు విజయవాడ కరెన్సీ చెస్ట్, హైదరాబాద్ కరెన్సీ చెస్ట్, ముంబై కరెన్సీ చెస్ట్, ఢిల్లీ కరెన్సీ చెస్ట్, ఇలా ఏమైనా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటటువంటి కరెన్సీ చెస్ట్ 500 crore, 750 crore, ఈ విధంగా ఫిజికల్ క్యాష్ ఉంటుంది. కాబట్టి సెక్యూరిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి.
లోపల వాల్ట్లో ఒక 150 బిన్స్ అంటారు, BINS. 150 to 200 బిన్స్ ఉంటాయి. అందులో క్యాష్ అనేది పెడతాం. టెన్స్ అన్ని ఒక 10 డెనోమినేషన్స్ అంటారు. టెన్స్ ఒక బిన్స్లో, 20s కొన్ని బిన్స్లో, 50s కొన్ని బిన్స్లో, 100s కొన్ని బిన్స్లో, 500s కొన్ని బిన్స్లో, 2000 నోట్స్ కొన్ని బిన్స్లో, ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తారు. అలాగే అందులో సాలిడ్ నోట్స్ ఆ ప్రాసెస్ వేరు, అవి కొన్ని బిన్స్. ఫ్రెష్ కరెన్సీకి కొన్ని బిన్స్ అలర్ట్ చేస్తారు. ఎనీహో 150-200 బిన్స్ ఉంటాయి. ఈ 150-200 బిన్స్కి కూడా 2 కీస్ ఉంటాయండి. 2 కీస్ అంటే 150కి సెట్ ఏ సెట్ బి అనుకుందాం. ప్రతి బిన్కి కూడా 2 కీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 బిన్స్ ఉంటాయి. 150 బిన్స్కి కూడా 300 కీస్ ఉంటాయి. ఆ ఫస్ట్ కీ అంతా కూడా సెట్ ఏ అంటాం, సెట్ ఏ. సెకండ్ కీ అన్నీ కూడా సెట్ బి అంటాం, సెట్ ఏ సెట్ బి. ఈ సెట్ ఏ సెట్ బి అన్ని లాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత, క్లోజింగ్ సెషన్లో టాలీ అయిపోయిన తర్వాత, లాక్ చేసిన తర్వాత బిగ్ గ్రిల్ డోర్ ఉంటుంది. బయటకు వచ్చిన గ్రిల్ వేస్తాం. అక్కడ దానికి ఆ గ్రిల్ డోర్కి ఒక లాక్ ఉంటుంది. అలాగే దానికి బిగ్ డోర్ ఉంటుంది. 1000 కేజీస్ 2000 కేజీస్ ఉంటుందండి. ఆ డోర్ వెయిట్ 1000 కేజీస్ 2000 కేజీస్ హై వెయిట్ ఉంటుంది. ఆ గ్రిల్కి సెట్ ఏ సెట్ బి కీస్, మళ్ళీ ఆ డోర్ 1000 కేజీ 2000 కేజీస్ అన్నాం కదా, టన్స్. వాటికి మళ్ళీ సెట్ ఏ సెట్ బి కీస్, లాకింగ్, ఫుల్ హై సెక్యూరిటీ, ఈ విధంగా ఉంటాయి. లోపల అలారమ్స్ ఉంటాయి, బర్గ్లర్ అలారమ్స్, ఫైర్ అలారమ్స్, సీసీ కెమెరాస్. 90 డేస్ 90 రోజులు సీసీ కెమెరా రికార్డింగ్ ఎసెన్షియల్. ఇవన్నీ ఆడిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్నమాట. స్మోక్ అలారమ్స్, ఇన్ కేస్ ఏమైనా క్యాష్ బర్న్ అయితే స్మోక్కి అలారమ్స్ మొత్తం ఫైర్ అయ్యి వెంటనే కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి యాక్షన్ తీసుకోవడం. ఈ సెట్ ఏ కీస్ మొత్తం 150, సెట్ బి కీస్ మొత్తం 150, ప్లస్ గ్రిల్ డోర్ కీస్, ప్లస్ 1000 కేజీస్ డోర్ అన్న కదా ఆ కీసు, ఇవన్నీ కలిపి ఒక వేరే లొకేషన్లో ఉంటుంది. అక్కడ చబ్ అంటారు. అదొక 5000 కేజీస్ ఉంటుంది కనీసం. ఆ చబ్ హెవీ వెయిట్, అదొక 5000 కేజీస్ ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది. అందులో ఈ కీస్ అన్నీ పెట్టి, అందులో ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ జేసాన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటాం, అక్కడ బీడీఆర్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు. బీడీఆర్ డాక్యుమెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ కీస్ అన్నీ అందులో పెడతారు. దానికి లాక్ చేసిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ 2 లాక్స్. ఆ 2 లాక్స్ కూడా ఈచ్ 2, మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ స్ట్రాటజీ ఉంది. దానికి లాక్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి. ఒక లాక్ వచ్చి ఒక కస్టోడియన్ దగ్గర, ఇంకొక లాక్ వచ్చి ఇంకొక కస్టోడియన్ దగ్గర ఉంటాయి. వాటిని మాస్టర్ కీస్ అంటాం. సో ఈ బిన్స్ 150 బిన్స్ తాలూకా కీసు, ఈ లోపల గ్రిల్ ఉంటుంది క్లోజింగ్, అది ఆ కీసు, 1000 వెయిట్ ఉన్న డోర్ కీసు, ఇవన్నిటినీ కలిపి ఒక చబ్లో పెడతాం. అది 5000 కేజీస్ వెయిట్ ఉంటుంది. దానికి ఆ చబ్కి లాక్ చేస్తాం. 5000 కేజీస్ ఉన్న చబ్కి లాక్ చేస్తాం. దానిని మాస్టర్ కీస్ అని అంటారు. మాస్టర్ కీస్. ఆ మాస్టర్ కీస్ అని కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ రొటేషన్ ఆఫ్ కీస్, రొటేటింగ్ ద కీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ కీస్ అన్ని కూడా డూప్లికేషన్ కీస్ అనకూడదు, బట్ డూప్లికేట్ కీస్ అంటే వన్ మోర్ సెట్. ఈ వన్ మోర్ సెట్ అంతా కలిపి నియరెస్ట్ బ్రాంచ్లో కానీ లేదా యాక్సిస్ వాళ్ళు ఎస్బీఐలోని ఎస్బీఐ వాళ్ళు, హెచ్డిఎఫ్సిలోని హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళు, ఐసిఐసిలోని ఐసిఐసి వాళ్ళు, యాక్సిస్లోని, ఇలాగ అదర్ బ్యాంక్స్లో కానీ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం అక్కడ పెట్టి అదంతా కంప్లీట్ సీల్ చేసి, స్టాంపులన్నీ వేసి, దానికి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఇవన్నీ బీడీఆర్ రిజిస్టర్లో పెడతా. అదంతా కాంప్లయన్స్ ఆడిట్ రిలేటెడ్ ఆల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఫాలో అవుతాం. ఈ కీ రొటేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఈ 1 year వాడిన కీస్ మొత్తం ఆ బ్రాంచ్కి ఇచ్చేసి, అక్కడ ఉన్న కీస్ అన్ని తెచ్చుకొని ఇక్కడ పెడతాం. మళ్ళీ ఆ ఓల్డ్ కీస్ అన్ని ప్యాక్ చేసేస్తారు, సీల్ చేసేస్తారు. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అండి. ఆడిటర్ సమక్షంలోనే ఈ కీస్ రొటేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇదంతా ఇక్కడ కీ రొటేషన్ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అందుకు ఈ కీస్ గురించి చెప్తున్నా. బయట మళ్ళీ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ 24/7 సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. మళ్ళీ బ్రాంచ్ లెవెల్లో ఈ క్యాష్ అంతా ఏ బ్రాంచ్కి ఆ బ్రాంచ్ మార్నింగ్ సప్లై ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఏమో కలెక్షన్ ఉంటుంది. కరెన్సీ చెస్ట్ బ్రాంచెస్ సప్లై, క్యాష్ సప్లై ఉంటుంది. ఈవినింగ్ బ్రాంచెస్ టు కరెన్సీ చెస్ట్ కలెక్షన్ ఉంటుంది.
ఈ ప్రాసెస్ అంతా బిఎఫ్ఎస్ఏ ట్రైనింగ్, బ్యాంకింగ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ కీస్కి కూడా డబల్ లాక్స్, సీల్డ్, మళ్ళీ బ్రాంచ్లోకి వెళ్ళడం, బ్రాంచ్ మళ్ళీ సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిందా లేదా, క్యాష్ తెచ్చిన పర్సన్ కరెక్టా లేదా, మనకి ఐడి కార్డు ఉందా లేదా, ఈ కస్టోడియన్స్ ఉన్నారా లేదా, సీసీ కెమెరా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఆ వెహికల్లో సీసీ కెమెరా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, కస్టోడియన్ ఫొటోస్, సిగ్నేచర్స్, ముఖ్యంగా సిగ్నేచర్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి. లేదా క్యాష్ తెచ్చిన వాళ్ళ సిగ్నేచరు, ఈవినింగ్ క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళ సిగ్నేచరు, ఫొటోస్ ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయ్యాయి. వీళ్ళ దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంటుంది బ్రాంచ్లో, వాళ్ళ వచ్చిన పర్సన్స్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఏంటి ముందుగానే రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్లో. దాని ప్రకారం చెక్ చేసుకుంటారు, సిగ్నేచర్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిందా లేదా, ఫొటోస్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా, ఆ సిస్టమ్ అంతా ఫాలో అయ్యి సీసీ కెమెరాస్ రికార్డు ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా, వెహికల్స్లో గన్మెన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారా లేదా, ఈ ప్రొసీజర్స్ అంతా చెక్ చేసి ఈ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ చెకింగ్స్ బ్రాంచ్లో కూడా, కరెన్సీ చెస్ట్లో అయినా బ్రాంచ్లో అయినా 90 days 90 రోజుల సీసీటీవీ రికార్డింగ్ ఉండాలి. ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ రికార్డ్ అవుతూ ఉండాలి, ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. 360 degrees వైజ్ ఆ సీసీ కెమెరాస్ కవరేజ్ ఉండాలి, సెక్యూరిటీ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఫైర్ అలారం వర్క్ అవ్వాలి, బర్గ్లర్ అలారం వర్క్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ ఎవ్రీ 15 daysకి చెకింగ్. ఇప్పుడు కాంప్లయన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లయన్స్ ఆడిట్ రూల్స్ అంటాం, ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతారనమాట. ఇక్కడ మనకి కీస్కి సంబంధించినవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, కరెన్సీ చెస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఐ గివెన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, అండర్స్టాండింగ్? థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. హలో, గుడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్లోనండి ప్లీజ్, ఆర్ టుమారో, బికాస్ నౌ ఐ యామ్ ఎంటరింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. హియర్ సెక్యూరిటీలో నెట్వర్కింగ్లో 20 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఎలాగో సర్వీస్ ప్లస్ ఇంపార్టెంట్, అలాగే సెక్యూరిటీలో కూడా టోటల్ ఒక 20 ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ ప్లస్ టాపిక్స్ అనుకున్నాం. ఈ రెండు అయిపోతే కానీ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ కవర్ అయినట్లే. సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? నెట్వర్క్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ, ఇటు వచ్చేయండి. ఆ లూప్ నుంచి, బ్యాంక్ లూప్ నుంచి ఇటు వచ్చేయండి. మా డిమానిటైజేషన్ టైంలో 2500 crores వచ్చేది కరెన్సీ చెస్ట్కి. అప్పటికి ఇంకా ఎక్కువ వస్తే ఆపేసేవాళ్ళం. సరే, అది పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ, సాఫ్ట్వేర్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో సెక్యూరిటీ మనకి ఇంపార్టెంట్ 4 సర్వీసెస్. 1 IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్వాల్. ఒక్కసారి ఒక 10 members చార్ట్లో చేయండి. మళ్ళీ ఆ లూప్లో ఉన్నారు, ఇటు వచ్చారు. IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్వాల్. జస్ట్ చార్ట్. ఒక్క 10 members, IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్వాల్. ఒక్కటి కూడా రాలేదు నాకు చార్ట్. జస్ట్ గ్రేట్. IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్వాల్. స్టాప్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్, లుక్ హియర్. ఇక్కడ AWS సెక్యూరిటీ, ఎసెన్షియల్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీ, అలాగే వర్క్ లోడ్స్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, అన్ని ఆల్ టైప్ ఆఫ్ 360 degree వైజ్ కవర్ అవ్వాలి. ఇది సెక్యూరిటీ. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ మనకి IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, WAF అనుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ IAM? IAM మీన్స్ AWS ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్ యూజర్స్. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్ యూజర్స్, యాక్సెస్, పర్మిషన్స్. మేనేజ్ యూజర్ యాక్సెస్, పర్మిషన్స్. IAM మీన్స్ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్ యూజర్ యాక్సెస్ అండ్ పర్మిషన్స్. అలాగే ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ వస్తాయండి. జస్ట్ డెఫినేషన్, 1 line డెఫినేషన్ మీకు అర్థం అవుతుంది. KMS, కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. అందుకు ఈ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ఇక్కడ టాపిక్ ఉంది కాబట్టి నేను రియల్ టైం ఫిజికల్ క్యాష్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ కీ రొటేషన్స్ అవి ఇవి అన్నీ చెప్పుకున్నాం. వాటినే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారండి. సాఫ్ట్వేర్ కరెన్సీ చెస్ట్ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, CCMS అంటారు. అది ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ వేరు. KMS, యాక్సెస్ AWS కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ సెక్యూరిటీ. క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్. KMS, కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. కిలోమీటర్స్ కాదు, కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. గార్డ్ డ్యూటీ, సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎగ్జాంపుల్. సెక్యూరిటీ గార్డ్ పని ఏంటి? థ్రెట్ డిటెక్షన్. ఇక్కడ కూడా థ్రెట్ డిటెక్షన్స్ ఇలాంటివి.
థ్రెట్ డిటెక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ యూజింగ్ ఎంఎల్ మీన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. థ్రెట్ డిటెక్షన్ అనేది ఏఐ ఇన్బిల్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఇది ఉంది. WAF వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాళ్ళు, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్స్, ఇలా 2 ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ ఫైర్ వాళ్ళు, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ 2 వస్తాయి ఇందులో. ఈ ఫైర్ వాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ప్రొటెక్ట్ వెబ్ యాప్స్ ఫ్రమ్ కామన్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. ఇది డైరెక్ట్ బిట్ అండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ప్రొటెక్ట్ వెబ్ యాప్ ఫ్రమ్ కామన్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. ఈ విధంగా IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, WAF ప్రొటెక్ట్ వెబ్ యాప్స్ ఫ్రమ్ కామన్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. అలాగే ఇంకొన్ని ఉన్నాయి మనకి, ఈ 4 కవర్ చేస్తాం. అలాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అమెజాన్ ఇన్స్పెక్టర్ డ్యూటీ ఏంటండి? ఫైండ్ ఎర్రర్స్, ఫాల్ట్స్ ఏమైనా ఇలాంటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటి? ప్రాపర్ ID కార్డు ఉందా, హెల్మెట్, ముఖ్యంగా హెల్మెట్ ఉందా లేదా, లైసెన్సు రెన్యువల్ ఉందా లేదా, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే విల్ చెక్. ఇక్కడ కూడా ఇన్స్పెక్టర్ ఫైండ్ ఎర్రర్స్, ఫాల్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ. దీన్నే వల్నరబిలిటీస్, VULNERABILITY. ఇది ఈ విధంగా చెకింగ్. నెక్స్ట్ షీల్డ్, DDoS ప్రొటెక్షన్. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామ్, స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అని. DDoS ప్రొటెక్షన్, ఇందులో స్టాండర్డ్, అడ్వాన్స్డ్ 2 ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ ఏమో ఫ్రీ, అడ్వాన్స్డ్ అనేది ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. వీ నీడ్ టు పే సంథింగ్. AWS షీల్డ్లో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ DDoS ప్రొటెక్షన్. చెక్స్, DDs కాదు, DDs కాదు, ఇక్కడ DDoS ప్రొటెక్షన్, స్టాండర్డ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్. స్టాండర్డ్ అనేది ఫ్రీ, అడ్వాన్స్డ్ అనేది వీ నీడ్ టు పే సంథింగ్. అలాగే AWS ఎన్క్రిప్షన్ SDK, ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్గా ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారో ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్లైన్లో చక్కగా ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, ది బెస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి, వాటిని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. నో నీడ్ టు రైట్, బట్ లిటిల్ బిట్ మోడిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఉన్నట్టు కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా లిటిల్ బిట్ మోడిఫికేషన్స్ అనేది నాలెడ్జ్ ఉంటే కానీ లిటిల్ బిట్ ఎక్కడెక్కడ రిక్వైర్మెంట్ మోడిఫికేషన్స్ వీ నీడ్ టు డూ. ఇక్కడ బెస్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ AES 256. బెస్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్ AES 256. AES మీన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్. A for advanced, E for encryption, standard, S for standard. అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్ 256 బిట్ ఈ విధంగా వాడుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ S3 సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ అన్నాడు. SSE S3 అంటే సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్. SSE KMS ఇవి వస్తాయి నెక్స్ట్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే షీ కాదు షా, SHA 256, SHA 512 సెక్యూర్ హ్యాష్ అల్గారిథమ్స్. ఇవి ఆన్లైన్లో మనకి ది బెస్ట్ అవైలబుల్ అవుతున్నాయి, చక్కగా యూటిలైజ్ చేసేసుకుంటున్నారు కోడింగ్ కోసం. SHA 256, 512. అలాగే ఇంకో 2-3 ఉన్నాయి, అవి ఫేమస్. నేను చెప్పిన ఫేమస్ AES 256, SHA 256, 512 అనేది ఫేమస్. అలాగే RSA, ECC, TLS అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, AES 256 అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్, SHA 256 ఆర్ 512 సెక్యూర్ హ్యాష్ అల్గారిథమ్స్. ఈ విధంగా సమ్మరీ. నెక్స్ట్ సీక్రెట్స్ మేనేజర్, రొటేట్ సీక్రెట్స్, మేనేజ్ అండ్ రొటేట్ కీస్, రొటేట్ సీక్రెట్స్. సీక్రెట్స్ మేనేజర్ మేనేజ్ అండ్ రొటేట్ సీక్రెట్స్ లైక్ API కీస్ అండ్ పాస్వర్డ్. కీ రొటేషన్ అన్నాం కదా, అలాగే సీక్రెట్స్ రొటేషన్. AWS ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తుంది? AWS ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నెన్స్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. AWS ఆర్గనైజేషన్ దే నీడ్ టు మేనేజ్ సో మెనీ అకౌంట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS నుంచి 1 lakh ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. AWS టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ టెక్నాలజీని గ్లోబల్గా ఒక 1 lakh ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. వాళ్ళ అకౌంట్స్ అన్నీ మేనేజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ బాడీ, నాట్ సెంట్రల్, కంప్లీట్ సెంట్రల్.
ఇక్కడ వన్ మోర్ పాయింట్ సెంట్రల్ అన్నాడు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ ఫర్గెట్ మేబీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ నాలెడ్జ్. రీసెంట్గా పేమెంట్ గేట్వే ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసామండి. పేమెంట్ గేట్వే అంటే అందులో చాలా ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్వైప్ చేస్తారు, క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డ్ స్వైప్ చేస్తే స్వైపింగ్, అది కూడా పిఓఎస్ పేమెంట్ గేట్వే కింద వస్తుంది. ఇందులో ఆల్ బ్యాంక్స్, ఇండియాలో ఆల్ బ్యాంక్స్ హెడింగ్ గవర్నెన్స్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెంట్రలైజ్డ్, క్లియర్, వెరీ క్లియర్, సెంట్రలైజ్డ్. ఈ పేమెంట్ గేట్వే ఇండియాది ప్రాజెక్ట్ రెడీ కావాలంటే అట్లీస్ట్ ఓవరాల్గా మినిమం 2 crore రిక్వైర్డ్. 4-5 crore కూడా అవ్వచ్చు. అలాగే యుఎస్ఏ పేమెంట్ గేట్వే కూడా చేసాం. యుఎస్ఏ పేమెంట్ గేట్వే ఇండియాలాగా సెంట్రలైజ్డ్ కాదండి, డీసెంట్రలైజ్డ్. ఇక్కడ ఆల్ బ్యాంక్స్ హెడింగ్ అండ్ లీడర్ గవర్నెన్స్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక్క ఆర్బీఐ అప్రూవల్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు రేపొద్దుట ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేసినా కానీ ఆర్బీఐ అప్రూవల్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకోవాల్సిందే. మీరు ఇన్సూరెన్స్ సార్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, వాట్ ఎవర్, ఏ ఇన్వెస్ట్లు చేసినా కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. యువర్ బ్యాంకింగ్ మనీ ఈజ్ గ్యారంటీడ్. బ్యాంక్ తీసేసినా కానీ మీ మనీకి ప్రాబ్లం ఉండదు. బ్యాంకులో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ బ్యాంకుని ఇంకొక బ్యాంకుతో మెర్జ్ చేస్తుంది. ఆ బ్యాంకు చేతులు ఎత్తేస్తే కనుక ఆ బ్యాంకుని ఇంకో బ్యాంకులో మెర్జ్ చేసేయడం, ఆ ఎంప్లాయీస్ని ఇంకొక బ్యాంకులో మెర్జ్ చేయడం. సో మీ అమౌంట్కి ఏ విధమైన లాస్ లేకుండా చేస్తుంది. బ్యాంకులో ఉన్న అమౌంట్ అంతా పబ్లిక్, బ్యాంక్స్లో ఉన్న అమౌంట్ అంతా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించింది. ఆర్బీఐ అమౌంట్, ఆర్బీఐ క్యాష్ అంటే పబ్లిక్ క్యాషే. అది అంతవరకే చాలు. మళ్ళీ డీప్గా వెళ్తే ఇక్కడే 1 hour అయిపోయింది, 10 hours కూడా అయిపోయింది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్, సెంట్రల్ గవర్నెన్స్. యుఎస్ పేమెంట్ గేట్వే అన్న కదా, యుఎస్ పేమెంట్ గేట్వే అనేది అక్కడ పర్మిషన్స్ అనేది 8 bodies నుంచి తీసుకోవాలి. కంప్లీట్ డీసెంట్రలైజ్డ్. 8 bodies, అక్కడ బిజినెస్ ఉండాలి, అక్కడ అసెట్స్ ఉండాలి, ప్లస్ అక్కడ వాళ్ళ 8 bodies నుంచి కూడా అప్రూవల్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఇది స్టార్ట్ చేయాలి. అదంతా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. బ్యాంకింగ్ ప్రకారం అయితే ఇండియానే ది బెస్ట్. కంప్లీట్ సెంట్రలైజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్రూవల్గా నేను ఒక్కలు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ ఉండాల్సిన హెడ్ ఏక్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి అక్కడ. అవన్నీ ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత బిఎఫ్ఎస్ఏ ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇస్తే అక్కడ అవన్నీ చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైర్వాల్ మేనేజర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైర్వాల్ మేనేజర్ అంటే సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ WAF షీల్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ WAF వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్ షీల్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఈ విధంగా MFA మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ అండి. ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్. ఇఫ్ ఎనీవన్ యూజ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ 2 passwords ఉంటాయి. నార్మల్ పాస్వర్డ్ వేరు. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాష్ త్రూ ఆన్లైన్లో క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ అని 1 more password అడుగుతుంది. అంటే డబల్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు అన్నిటికి కూడా డబుల్ సెక్యూరిటీ, త్రిబుల్ సెక్యూరిటీ అనేది మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్. ఈ విధంగా 1 more సెక్యూరిటీ. సింపుల్ 1 lineలో అంటే 1 more సెక్యూరిటీ, ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ. ఇలాగే ఇప్పుడు ఐఆమ్ గురించి. AWS ఐఆమ్ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అనుకున్నాం. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, JSON డాక్యుమెంట్ పాలసీస్. ఇందులో మెయిన్ ఉండేది ఏంటంటే యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్. 4 ఐఎంలో ఉండేది యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్. యూజర్స్ అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్. యు ఆర్ ద వన్ యూజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 300 members ఉంటే 300 యూజర్స్, 250 ఉంటే 250 యూజర్స్. అలాగా గ్రూప్స్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. డెవలప్మెంట్ టీమ్, సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళిపోతే కానీ ఒక డెవలప్మెంట్ టీం అంతా ఒక గ్రూప్. ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ అంతా ఒక గ్రూప్, బైపీసీ అంతా ఒక గ్రూప్, HEC, CEC ఏదో ఉన్నాయి కదా. కంప్యూటర్ సైన్స్ అంతా ఒక గ్రూప్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక గ్రూప్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక గ్రూప్, ఆటోమొబైల్ ఒక గ్రూప్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక గ్రూప్, కెమికల్ ఒక గ్రూప్, టెక్స్టైల్ ఒక గ్రూప్, సిరమిక్ టెక్నాలజీస్ ఒక గ్రూపు, పేపర్ టెక్నాలజీ, sugar technology, ceramic technology. Yes, there are so many branches, hundreds of branches. Information technology, computer science, electronics, electrical and electronics, electronics and instrumentation, electronics and communication.
ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇలా రకరకాలు. ఏం లేదు, అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లస్ కంప్యూటర్ యాడ్ చేస్తాడు, ఒక గ్రూప్ పెడతాడు. ఎలక్ట్రికల్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక గ్రూప్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ ఒక గ్రూప్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఏదో కంప్యూటర్స్ కలుపుతాడు, అదొక గ్రూప్. అలా సరే, ఎనీహో ఇక్కడ ఇదంతా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అంతా ఒక గ్రూపు. యూజర్ అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్, గ్రూప్ అంటే ఒక 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్. అంతవరకు మీకు క్లారిటీ ఓకే. రోల్స్ అంటే యూ అలౌట్ పర్మిషన్స్. ఆ గ్రూప్కి ఏ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి? రీడ్ పర్మిషనా, రైట్ పర్మిషనా, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషనా, లేకపోతే యాక్సెసింగ్ పర్మిషన్. యాక్సెసింగ్ అలౌడ్, యాక్సెసింగ్ డినైడ్. రియల్ టైంకి పోతే యాక్సెస్ అలౌడ్, యాక్సెస్ డినైడ్. లేకపోతే ఇక్కడ రోల్స్లో రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. రీడ్ పర్మిషన్ మీన్స్ యూ కెన్ ఓన్లీ రీడ్, నో మాడిఫై, యూ కాంట్ మాడిఫై ద డేటా, ఓన్లీ సీ, అయిపోయింది. అలాగే రైట్ పర్మిషన్ అంటే బోత్, యూ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్ బోత్, ఎడిటింగ్, అప్డేషన్స్, ఇన్సర్షన్స్, డిలీషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ అంటే కంపైల్ చేస్తాం కదా, ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కంపైల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ విధంగా యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్ అంటే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ అనేది మనం అలర్ట్ చేస్తాం. అది ఇండివిజువల్ యూజర్ కావచ్చు, గ్రూప్స్ కావచ్చు, మనం అలర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ పాలసీస్కి ఇక్కడ పెట్టిన పేరు జేసాన్ డాక్యుమెంట్. పాలసీస్లో రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రోటోకాల్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దట్ పాలసీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్. మీరు రేపు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా, హౌస్ కొనాలన్నా, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనాలన్నా డాక్యుమెంటెడ్ బిజినెస్, వేరే పార్ట్నర్ని పెట్టుకోవాలన్న నమ్మకాలు పనికిరావండి. ఇక్కడ డాక్యుమెంటెడ్ రూపంలో ఉండాలి. ఏదైనా ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంటెడ్ రూపంలో ఉండి తీరాల్సిందే ఈ రోజుల్లో, ఎప్పుడైనా కానీ. సో యూజర్ అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్, గ్రూప్ అంటే 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్, అదంతా ఒక గ్రూపు. రోల్స్ అంటే అలోకేటింగ్ పర్మిషన్స్, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్స్, యాక్సెస్, అలౌ యాక్సెస్, డినై యాక్సెస్. ఈ విధంగా పాలసీస్లో ఆల్ ప్రోటోకాల్స్, ప్రొసీజర్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటుంది. జేసాన్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. బ్యాంక్స్లో ఉండే డాక్యుమెంట్ బుక్ నేమ్ BDR అంటారు, బ్రాంచ్ డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్. బ్రాంచ్లో ఎన్ని సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్. బ్రాంచ్ ఎప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేశారు, ఎవరు ఇనాగ్రేట్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ టైంతో సహా. ఆడిట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు జరిగాయి, ఆడిట్లో ఒక 5 టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆడిట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు జరిగాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జిస్టెడ్. అక్కడ రెంట్కి తీసుకుంటారు, హౌస్ రెంటెడ్, ల్యాండ్ లార్డ్ వానికి ఎంత ఇవ్వాలి రెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్ని ఆ రిజిస్టర్లో పాలసీ డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఉంటాయి కదా, దాన్ని BDR రిజిస్టర్ అన్నారు. ఇక్కడ కూడా జేసాన్ డాక్యుమెంట్ పాలసీ, జేసాన్ అని పేరు పెట్టారు. నేమ్స్ మారిపోతాయి. ఇదే టెక్నాలజీ అజూర్లో నేర్చుకుంటా జేసాన్ అంటాడు, ఇంకా మైకేల్ జాక్సన్ అంటాడు, వాడి ఇష్టం. జేసాన్ డాక్యుమెంట్ అది ఈ విధంగా. AWS IAM ఐడెంటిటీ, సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఆర్గనైజేషన్స్ సాఫ్ట్వేర్లోనే అటెండెన్స్, ఇదివరకేమో రిజిస్టర్స్ అవి ఇవ్వండి, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లోనే అటెండెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ కానీ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కానీ వెళ్తే లాగిన్ ఎంటర్, ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్, సింగిల్ సైన్ ఆన్ అప్లికేషన్, ఓపెన్ దట్ SS1 అనగానే ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయ్యింది. మార్క్ అటెండెన్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైం స్టాంప్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. నువ్వు 10 గంటల 10 నిమిషాలకి అటెండ్ అయితే 10 గంటల 10 నిమిషాల 5 సెకండ్స్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. 9 o'clock అటెండ్ అయితే 9 o'clock 1 minute 5 seconds, అవర్స్, మినిట్స్, ఎవ్రీథింగ్, సెకండ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ప్రింటెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ టైం స్టాంప్ అంటారు. అది సింగిల్ సైనానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. అటెండెన్స్ మార్కింగ్, ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్సెంట్ దే విల్ కట్ ద శాలరీ కట్ చేయాలి కదండి, ఇస్తారా పోనీ అని, ఎవరు కదా అది. హాయ్ సాయిరామ్ లీడర్స్, అండర్స్టాండింగ్ రైట్? Everyone understanding? Kind attention please. Sometimes we are thinking about some things. వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది మన మనసు, బ్రెయిన్ ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. లుక్ హియర్, లెర్న్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ టైంగ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా. ఏ టైంకి ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా రావచ్చు చెప్పలేం. ఇందాక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఏదైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనాలంటే డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఉండాలన్నారు. ఇవన్నీ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. తర్వాత అయ్యో అంటే చేసేదేం లేదు. AWS డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఏం లేదు బాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, వరాకిల్ ఉంది, ఐబిఎం ఉంది, అవర్ కాంపిటేటర్స్ ఏదో అనుకున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళతో, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళతో, అంటే వీళ్ళ టెక్నాలజీ వాళ్ళు, వాళ్ళ టెక్నాలజీ వీళ్ళు కూడా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. అలాంటప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ డైరెక్టరీ సర్వీస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చూసేద్దాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వైస్ వర్సా. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్. ఒకదానికోటి ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఇంటర్నల్గా చాలా ఉంటాయండి ఈ విధంగా. ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్కి కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసి బ్యాంక్, కోటక్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ బ్యాంక్ హైదరాబాద్ అని ఉండేవి ఇదివరకు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవ్రీ డే 10 crore, 20 crore, 30 crore క్యాష్ అనేది వాళ్ళకి సప్లై చేసేవాళ్ళం. వాళ్ళేమో నెఫ్ట్, ఆర్టీజీఎస్, నెఫ్ట్ చేసేస్తారు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ 30 crores కూడా 30 కోట్లు కూడా ఆన్లైన్లో వేసేస్తారు క్రెడిట్. మనమేమో ఫిజికల్ క్యాష్ అక్కడ ఇస్తాం అనమాట. సో అక్కడ బ్యాంక్స్ మారిపోయి యాక్సిస్ బ్యాంకు, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసి, ఎస్బిహెచ్ ఒకరికొకరు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్స్. ఈ క్యాష్ అక్కడికి వెళ్తుంది, వాళ్ళు ఆన్లైన్లో క్రెడిట్ చేసేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని వీళ్ళతో వీళ్ళకి వర్క్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే జస్ట్. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. దాన్ని డైరెక్టరీ సర్వీస్ అనేసి ఇక్కడ నేమ్. ఇక్కడ ఇంకోటి థ్రెట్ డిటెక్షన్ అండ్ మానిటరింగ్లో అమెజాన్ గార్డ్ డ్యూటీ. గార్డ్ డ్యూటీ పని ఏంటి? థ్రెట్ డిటెక్షన్. కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ రిక్వైర్డ్. థ్రెట్ డిటెక్షన్ సర్వీస్ దట్ మానిటర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్స్, వర్క్లోడ్స్, డేటా ఎక్సెట్రా. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్పెక్టర్, రోడ్ ఇన్స్పెక్టర్, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలాగో ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ఫాల్ట్స్, ఎర్రర్స్, డిటెక్ట్స్ వలనరబిలిటీస్. దే విల్ చార్జ్ ఫైన్ వేస్తారు కదా. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ డ్యూటీ కూడా అదే ఫాల్ట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి పంపిస్తుంది. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ సెక్యూరిటీ ఏడబ్ల్యూఎస్ WAF అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్. వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ ఏం చేస్తుంది? వెబ్ ఎక్స్ప్లోయిట్స్. నేను ఎవ్రీథింగ్ అండర్లైన్ చేశానండి, ఇంపార్టెంట్. అండర్లైన్ చేసాను ఇక్కడ. ప్రొటెక్ట్స్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్, క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్, ఇవన్నీ. ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్, క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్. నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్. ఇవన్నీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్, DDoS ప్రొటెక్షన్. షీల్డ్ స్టాండర్డ్, షీల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉంటుంది. షీల్డ్ స్టాండర్డ్ అనేది ఫ్రీ, ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్లూడెడ్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ, పే చేయక్కర్లేదు. ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్లో. ఎన్హాన్స్డ్, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్. సి లాంగ్వేజ్ ఉంది, C++ కూడా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ DDoS ప్రొటెక్షన్, దీనికి మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కొంత. అలాగే నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్, మేనేజ్డ్ స్టేట్ఫుల్ నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్ ఫర్ VPC. స్టేట్ఫుల్ అన్నాడు ఫర్ VPC. అలాగే VPC సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ నెట్వర్క్ ACLs ఫర్ కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్. ఎస్టర్డే కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెట్వర్కింగ్లో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్, సబ్నెట్ లెవెల్ కంట్రోల్, నెట్వర్క్ లెవెల్ కంట్రోల్, ఫైర్ వాల్స్ అన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అండి, ఒకదానికోటి ఇంటర్లింక్డ్, సపోర్టివ్, ఇంటిగ్రేటెడ్. నెక్స్ట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎన్క్రిప్షన్. AWS KMS సీక్రెట్స్ మేనేజర్. KMS అంటే కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది, కమింగ్ సెషన్. మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, ఎన్క్రిప్షన్ అల్గరిథమ్స్ కూడా ఇందాక AES 256, SHA 256 ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఎన్క్రిప్షన్స్ అవన్నీ మనం ఏది టైప్ చేసినా ఇంటూలే కనబడతాయి అక్కడ. AWS సీక్రెట్స్ మేనేజర్ అంటే రొటేషన్ కీస్ అంటారు, రొటేషన్ సీక్రెట్స్ కూడా అంటారు. రొటేషన్ సీక్రెట్స్ కూడా ఈ విధంగా. అలాగే సర్టిఫికేట్ మేనేజర్. HTTP, HTTPSకి డిఫరెన్స్ ఉంది. HTTP, HTTPS, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్? ఎస్ మీన్స్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్. యూ వాంట్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేట్, టిక్ మార్క్ పెట్టడమే. యూ నీడ్ టు పుట్ టిక్ మార్క్. ఇష్యూ అండ్ మేనేజ్ SSL అండ్ TLS సర్టిఫికేట్స్. ఏమంటే ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ వాటి ఫంక్షన్స్ అవి చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మైక్రో సెకండ్స్. మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ వాట్ ఈజ్ వాట్. మైక్రో సెకండ్స్లో అన్నీ అయిపోతాయండి అక్కడ. వాటి సర్వీస్ ఫంక్షన్స్ అవి చేసుకుంటాయి, వాటికి నోటిఫికేషన్స్, సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. యూ డూ బ్యాకప్, బ్యాకప్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. అలా సిగ్నల్స్, ఇంటర్నల్గా సిగ్నల్స్ మనం S3 నుంచి బ్యాకప్ సిగ్నల్స్ కొన్ని చూపించుకున్నాం, నోటిఫికేషన్స్
యానిమేషన్స్, అందుకే నేను యానిమేషన్స్ చూపించింది. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంటర్నల్లీ, సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అవన్నీ మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోతాయండి. అది మనం టాపిక్ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం, బట్ అక్కడ మైక్రో సెకండ్స్లో అయిపోతాయండి. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్, మిషన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్, ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్బిల్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. నానో సెకండ్స్, ఇంకా చెప్పాలంటే నానో సెకండ్స్. మేనేజర్స్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, సీక్రెట్ కీ సెక్యూర్లీ స్టోర్స్ అండ్ రొటేట్ కీస్, ఇది అయిపోయింది. సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ ఓకే, ఓవర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ షీల్డ్ అంటే ఆల్రెడీ వచ్చింది, మనం చెప్పుకున్నాం. ఇది రిపీట్ అయ్యిందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందంటే చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ దిస్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ ఆర్టికల్స్. డిడిఓఎస్ ప్రొటెక్షన్ స్టాండర్డ్, అడ్వాన్స్డ్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీ, ఇక్కడ ఫ్రీ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్, నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్స్ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లెవెల్లో, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్, నెట్వర్క్ ఏసీఎల్, సబ్నెట్ లెవెల్. ఇది చక్కగా నెట్వర్క్ టాపిక్లో మనం కవర్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సబ్నెట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అన్నాం కాబట్టి నెట్వర్క్ ఏసీఎల్ అనగానే సబ్నెట్ లెవెల్ ఫైర్ వాల్స్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనగానే ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ అని స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ విపిసి ఫ్లో లాగ్స్. విపిసి ఫ్లో లాగ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, బ్యాంక్స్ కూడా కరెన్సీ చెస్ట్ ముందు ఒక రిజిస్టర్ పెట్టేస్తారు. ఎవరి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు, ఏ టైంకి, ఎవరు ఏ టైంకి బయటకు వచ్చారు, ఏ టైంకి, వెళ్ళేటప్పుడు చెకింగ్ ఉంటుంది, వచ్చేటప్పుడు చెకింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఫ్లో లాగ్స్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏ టైంకి ఏం జరిగింది, ఎవ్రీథింగ్, ఏ సర్వీస్, ఏ ఫంక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసింది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ఎగ్జాక్ట్ అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్స్తో సహా కంప్లీట్ రికార్డెడ్ విపిసి ఫ్లో లాగ్స్, లాగ్ ఫైల్స్ అంటారు వాటిని. ఐపీ ట్రాఫిక్ని ట్రాక్ చేస్తుంది, ట్రాకింగ్, క్యాప్చూర్, ట్రాక్, ఐపీ ట్రాఫిక్, నోటెడ్. ఇవన్నీ ఎక్కడంటే ఫోరెన్సిక్స్ అండ్ థ్రెట్ డిటెక్షన్, ఫారెన్సిక్స్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, వాటిలో ఇన్ డెప్త్ అక్కర్లేదు, ఫారెన్సిక్స్ ఎవ్రీ వన్ నో. S3 బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్, బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. Block public access అంటే private. It is one type of restriction. Public access means every person can understand. Every person can access data. Public means every person can access data. దాన్ని బ్లాక్ చేసామంటే no person, opposite, no one can access. అలాగే AWS WAF, వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్, ప్రొటెక్ట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. అంటే మనం ఇంతవరకు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ SQL ఇంజెక్షన్, XSS. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీస్, నెట్వర్క్ లెవెల్ సెక్యూరిటీస్, అలాగే నెట్వర్క్ లెవెల్ సెక్యూరిటీస్, థ్రెట్ లెవెల్, ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ కవర్డ్ 360 degree వైజ్. వన్స్ అగైన్ నేను టాప్ టు బాటమ్ ఈరోజు ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి చదవండి. మనకి సెక్యూరిటీ అంటే తెలుసు, ఐఎమ్ KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, WAF అన్నారు, కింద కూడా వస్తాయి. అలాగే ఇన్స్పెక్టర్, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఇక్కడ యూజర్స్, రోల్స్, పర్మిషన్స్, JSON డాక్యుమెంట్స్ అని ఈ 4 నెక్స్ట్ ఎలాగో వస్తాయి. ఐఎమ్ KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, WAF నెక్స్ట్ వస్తుంది ఎలాగో. ఇన్స్పెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ ఎర్రర్స్, ఫాల్స్, దీన్ని వల్నరబిలిటీ అంటారు అనమాట. షీల్డ్, DDoS ప్రొటెక్షన్, స్టాండర్డ్, అడ్వాన్స్. స్టాండర్డ్ ఫ్రీ, అడ్వాన్స్డ్ అనేది పేమెంట్, ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ. ఎన్క్రిప్షన్ కిట్స్ అనేది AES 256, SHA 256 algorithms are very famous. Standard algorithms very famous. We are using for encryption for software people using that kind of. Secrets manager, manage rotate secret keys. Secret keys అనేది every year అక్కడ keys every year rotate చేస్తాం అన్నాం. కరెన్సీ చెస్ట్ కానీ బ్రాంచ్ కానీ ఇక్కడ కూడా every 1 year కి సీక్రెట్ కీస్ అనేది రొటేషన్ ఉంటుంది. సీక్రెట్స్ మేనేజ్. AWS ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ బాడీ, సెంట్రల్, నాట్ డీసెంట్రలైజ్డ్, సెంట్రలైజ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS యూజింగ్ బై 1 lakh ఆర్గనైజేషన్. ఈ 1 lakh ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అకౌంట్స్ అనేది వీళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. అంటే ప్రాపర్లీ పేయింగ్ ఆర్ నాట్, ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ అన్ని. అలాగే ఫైర్ వాల్ మేనేజర్, ఫైర్ వాల్ సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ WAF, షీల్డ్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. MFA మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ బిట్స్ అండి, నేను ఇచ్చే ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ కోర్. నో గార్బేజ్ డేటా అండి, నో గార్బేజ్ డేటా, ఎవ్రీ వన్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీథింగ్. MFA ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ. ఎగ్జాంపుల్ నెట్ బ్యాంకింగ్
డెబిట్స్ క్రెడిట్స్ అనేది అది క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇలాంటివి జరిగితే కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ వేరు, మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ చేసే ముందు ఆ పాస్వర్డ్ వేరు. ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ కొన్నిట్లకి 3 సెక్యూరిటీస్ కూడా ఉంటాయి. డబుల్ సెక్యూరిటీ కాకుండా 3 సెక్యూరిటీస్ కూడా వచ్చాయి. హ్యాకింగ్ అంటే పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెన్స్, టెక్నాలజీకి మించి వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి సో హ్యాకర్స్కి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇందులో మెయిన్ యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, జేసన్, డాక్యుమెంట్ పాలసీస్. యూజర్స్ అంటే ఇండివిజువల్ యూజర్కి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, ఎలో పర్మిషన్, డినై పర్మిషన్. అలాగే గ్రూప్ అంటే 10 మెంబర్స్, 100 మెంబర్స్, ఏదో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ 100 మెంబర్స్ కూడా రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, ఎలో పర్మిషన్, డినై పర్మిషన్. ఇవన్నీ పర్మిషన్స్ టెంపరీగా ఉంటాయి. ఇది 2 days ఉండొచ్చు, 5 days ఉండొచ్చు, 20 days ఉండొచ్చు, 1 month ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం 1 week అలాగ ఉండొచ్చు కూడా టెంపరీ. రోల్స్ అంటే అదే ఈ యూజర్స్కి గ్రూప్స్కి మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. రోల్స్ అంటే ఈ యూజర్స్కి గ్రూప్స్కి మనం రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్, అలౌడ్ అనే పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. టెంపరీ అంటే ప్యూర్లీ టెంపరీ. యూజర్స్ మాత్రం పర్మనెంట్. యూజర్ అనేది పర్మనెంట్. ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకో 20 years 30 years ఏదో చేస్తాడు కదా, అలాగా ఇక్కడ కూడా యూజర్స్ అనేది పర్మనెంట్ అంటారు. ఈ రోల్స్ అనేది 1 week, 5 days, 10 daysకి మారిపోతూ ఉంటాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. దే యాక్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్. పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఎవ్రీథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతా డాక్యుమెంటెడ్ రూపంలో ఉంటుంది. దాన్ని జేసాన్ డాక్యుమెంట్, దానికి పెట్టిన పేరు, ఆ డాక్యుమెంట్కి పెట్టిన పేరు జేసాన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు. ఇంతవరకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే వెనెవర్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ యూ నీడ్ టు మార్క్ అటెండెన్స్. ఆ మార్క్ అటెండెన్స్ వేస్తేనే మీకు శాలరీ క్రెడిట్ అయ్యింది, లేదా నాట్ క్రెడిటెడ్ శాలరీ. టైం స్టాంప్ ఎగ్జాక్ట్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చాడు, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్తో సహా ఎగ్జాక్ట్ టైం స్టాంప్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ AWS డైరెక్టరీ సర్వీస్ అంటే ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు AWS వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్కి కోఆర్డినేషన్ అనమాట ఇదంతా. నెక్స్ట్ థ్రెట్ డిటెక్షన్, అమెజాన్ గార్డ్ డ్యూటీ. థ్రెట్ డిటెక్షన్, గార్డ్ డ్యూటీ అంటే థ్రెట్ డిటెక్షన్. ఇన్స్పెక్టర్, ఐడెంటిఫై ఫాల్ట్స్, ఎర్రర్స్, ఈ విధంగా. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, WAF వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్. ఎగ్జాంపుల్ SQL ఇంజెక్షన్, క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్లో ఉంటాయి. ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అనొచ్చు, లేదా SQL ఇంజెక్షన్, క్రాస్ సైట్, సి ఆల్ ది అబవ్ అనొచ్చు ఏవైనా. AWS షీల్డ్, DDoS ప్రొటెక్షన్, షీల్డ్ స్టాండర్డ్, షీల్డ్ అడ్వాన్స్డ్, ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం. ఫ్రీ పేమెంట్, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి C++ లాగా. AWS నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్ అంటే మేనేజ్ స్టేట్ఫుల్ నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్ ఫర్ VPC సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ రివైజ్డ్. డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎన్క్రిప్షన్. AWS KMS కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్, మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, సీక్రెట్స్ మేనేజర్, సెక్యూర్లీ స్టోర్ అండ్ రొటేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, సెక్యూర్ అండ్ రొటేషన్ ఆఫ్ కీస్, ఇవి ఇన్ డెప్త్ మనకి IAM, KMS వస్తాయి, స్పెషల్ సర్వీసెస్ కాబట్టి అవన్నీ. సర్టిఫికేషన్, యూ నీడ్ టు పుట్ టిక్ మార్క్, యూ వాంట్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ దిస్ అంటే టిక్ మార్క్ పెట్టడమే. SSL TLS సర్టిఫికేషన్ అంటారు. ISO 9000, ISO ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్స్ 9001, ఇవన్నీ క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్స్ వినే ఉంటారు. బీటెక్ MCA లెవెల్లో క్వాలిటీ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేషన్స్ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట. ISO సర్టిఫికేషన్స్ అలాగే ఇక్కడ కూడా SSL TLS సర్టిఫికేట్స్ అలాగే. AWS షీల్డ్ స్టాండర్డ్, అడ్వాన్స్డ్, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ NACL లెవెల్, ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ, సబ్నెట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ. VPC ఫ్లోలాక్స్, వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్, ఆడిట్ పర్పస్ కూడా. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది, ఏ ఇష్యూ జరిగింది, ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్. క్యాప్చర్ IP డిటెక్షన్, ఏ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, అన్ని బ్యాకప్లు ఏ టైంకి, ఎవ్రీథింగ్ అలా నోటెడ్ అయిపోతూనే ఉంటాయి. కీప్ ఆన్. ఈ లాగ్ ఫైల్స్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు, S3 స్టోరేజ్ కదా అనుకున్నాం, S3లో స్టోర్ చేస్తారండి ఈ VPC లాగ్స్. అక్కడ కూడా వచ్చింది. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. పబ్లిక్ అంటే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్. ఇక్కడ బ్లాక్ చేసేస్తే రిస్ట్రిక్టెడ్ పర్సన్స్, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ కెన్ యాక్సెస్ డేటా, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కాంట్ యాక్సెస్ డేటా. WAF వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్వాల్ ప్రొటెక్ట్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎగెనెస్ట్ కామన్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్, SQL ఇంజెక్షన్, XSS. ఈ విధంగా ట్వైస్ రివిజన్ అయింది. మీరు వన్స్ అగైన్ ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ రీడ్ వెల్. ఈ టుమారో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ ఐ విల్ కవర్ సమ్ టాపిక్స్ అండ్ టుమారో ఆల్సో. జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్, ఇంకా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఉండదు, థర్డ్ టైం కాబట్టి.
క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఐఎమ్ కేఎంఎస్ గార్డ్ డ్యూటీ డబ్ల్యూఏఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ షీల్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ algorithms 256 SHA 256 సీక్రెట్స్ మేనేజర్ రొటేషన్ ఆఫ్ కీస్ అనమాట ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ గవర్నెన్స్ మేనేజ్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 1 lakh అకౌంట్స్ ఉంటే కానీ 1 lakh అకౌంట్స్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫైర్వాల్ మేనేజర్ సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ WAF షీల్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. MFA 1 extra సెక్యూరిటీ 1 more సెక్యూరిటీ 2 సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యాము. ఇందులో యూజర్స్ గ్రూప్స్ రోల్స్ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ యూజర్ పర్మనెంట్ కింద వస్తుంది. యూజర్స్ గ్రూప్స్ పర్మనెంట్ కింద వస్తుంది. అంటే కొంచెం లాంగ్ టైం కాబట్టి అక్కడ లాంగ్ టైం. ఇక్కడ రోల్స్ అనేది టెంపరీ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అలౌడ్ అనే పర్మిషన్స్ అనేది 1 week ఉండొచ్చు, 2 days ఉండొచ్చు, 10 days ఉండొచ్చు. ఇది వేరియబుల్. పాలసీస్ ప్రొసీజర్స్ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ పుట్టెడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ ఫామ్. దట్ డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఈజ్ JSON డాక్యుమెంట్. మనం వెళ్ళంగానే లాగిన్ చేస్తాం కదా ఆర్గనైజేషన్ అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకుంటే శాలరీ క్రెడిట్ అవ్వాలి కాబట్టి వెళ్ళంగానే ఓపెన్ ద అప్లికేషన్ సింగిల్ సైన్ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ మార్క్ ద అటెండెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం గుర్తుండడానికి. AWS డైరెక్టరీ సర్వీస్. AWS ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేట్ విత్ AWS ఎంప్లాయీస్. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాంపుల్. థ్రెట్ డిటెక్షన్ అండ్ మానిటరింగ్ అమెజాన్ గార్డ్ డ్యూటీ, అలాగే అమెజాన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫాల్ట్ ఎర్రర్స్ ఫాల్ట్ ఐడెంటిఫై ఫాల్ట్స్ అండ్ ఎర్రర్స్. గార్డ్ డ్యూటీ థ్రెట్స్ డిటెక్షన్. నెట్వర్క్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ WAF షీల్డ్ DDoS నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్ VPC సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ NACL అవన్నీ మనం నెట్వర్క్లో చెప్పుకున్నాం. డేటా లెవెల్లో ప్రొటెక్షన్ KMS సీక్రెట్స్ మేనేజర్ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్. ఈ విధంగా చూడండి షీల్డ్ అనేది ఇవన్నీ చాలాసార్లు వచ్చాయి. సంథింగ్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ VPC ఫ్లో లాగ్స్. WAF ఫైర్వాల్. ఈ విధంగా వాట్ యూ రిమెంబర్ టిల్ నో ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్లో కామా పెట్టి 10 ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంత టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాట్ యూ రిమెంబర్ టిల్ నో ఇన్ ద సెక్యూరిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ KMS షీల్డ్ WAF ఉంటాయి కదా. ఇన్స్పెక్టర్, IAM guard duty, KMS, shield, encryptions, algorithms names, MFA good, SSO, multi-factor authentication, yeah, very good. IAM KMS guard duty, algorithm to encryption, yeah, SHA 256 అవన్నీ ఉన్నాయిగా. MFA, oh at least 5 to 10 threat detection, yeah. IAM KMS షీల్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ గార్డ్ డ్యూటీ WAF మర్చిపోయారా సింగిల్ సైన్ అండ్ WAF SQL ఇంజెక్షన్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ వెబ్ ఎక్స్ప్లాయిట్స్. అలాంటి నేమ్స్ కావాలి నాకు. వల్నరబిలిటీస్ ఏ ఉన్నాయి కొత్తగా ఐ ఆల్సో న్యూ ఫర్ దిస్. అల్గోరిథం మెథడ్స్. ఫైర్వాల్, థ్రెట్, ఎన్క్రిప్షన్, షీల్డ్, మల్టీఫ్యాక్టర్. వెరీ గుడ్. స్టాప్ చాప్టింగ్. మనం నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్. థ్యాంక్ యూ బాస్. యూ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్. ఐ ఆల్సో రివైజ్డ్ థ్రైస్ ఆర్ 3 to 4 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రిమైనింగ్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని సెక్యూరిటీస్ అంటే నెట్వర్క్ లెవెల్ సెక్యూరిటీస్, డేటా లెవెల్ సెక్యూరిటీస్, NACL నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు IAM డోంట్ ఎగ్జిట్. వినండి. నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. IAM గురించి ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. వీ హ్యావ్ 4 సర్వీసెస్ అనుకున్నాం. ఇందులో మన టాపిక్ మన చాప్టర్లో IAM KMS గార్డ్ డ్యూటీ ఫైర్వాల్ అన్నాం. రిమైనింగ్ కూడా కవర్ చేసాం బట్ ఇన్ డెప్త్ ఇంకొన్ని 10-20 ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్. IAM KMS గార్డ్ డ్యూటీ ఫైర్వాల్.
ఐఎమ్ గురించిన చూడండి, ఐఎమ్ అనగానే మనకి కీ డిస్ప్లేడ్ కీ, ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ. ఈ కీ చూడంగానే ఐఎమ్ అని గుర్తు రావాలి మనకి, అలా ఏదో ఒకటి సంథింగ్. ఇక్కడ హౌ మెనీ కీస్ హియర్? 1 2 3. డాక్యుమెంట్ ఓకే, ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ డాక్యుమెంట్. వాయిస్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ప్లీజ్. జస్ట్ నో చేంజ్డ్. గుడ్ పవన్ కుమార్ కట్ట. ఓకే 3 + 2 హియర్ 5 కీస్ ఉన్నాయి, అంటే 5 దగ్గర ఐఎమ్ ఉంది ఇక్కడ. 1 2 3 4 5 4 5. జస్ట్ ఫర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అంతే. ఇక్కడ ఐఎమ్లో మనం ముఖ్యంగా ఏం చెప్పుకున్నామండి? యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పర్మిషన్స్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వాట్ ఈజ్ యూజర్, గ్రూప్, రోల్, పర్మిషన్, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. యూజర్ మీన్స్ ఇండివిజువల్ యూజర్, గ్రూప్ మీన్స్ 10 మెంబర్స్, 20 మెంబర్స్, 100 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతారు, డెవలప్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి. రోల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే పర్మిషన్స్, ఎలౌ పర్మిషన్, డినై పర్మిషన్, రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. ఈ విధంగా రోల్ అనేది టెంపరరీ. పాలసీస్, JSON డాక్యుమెంట్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఇంపార్టెంట్ ప్రోటోకాల్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఉంటాయి. దాన్ని JSON బేస్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. You can, some important points చూద్దాం. It is useful in the exam or interview also. I am used to manage who can access what in AWS. Management, who can access what at what time కూడా, ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అన్ని కూడా. I am used to manage who can access what. అదే యాక్సెసింగ్ పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ I am support యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్ చెప్పుకున్నాం. ఐఎమ్ ఈజ్ గ్లోబల్. ఇంతవరకు గ్లోబల్ మనకి ఏమి 3 ఉన్నాయండి, నో కన్ఫ్యూజన్. మన AWSలో గ్లోబల్ 3. ఒకటి ఐఎమ్, రౌట్ 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్. రౌట్ 53 ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఐఎమ్ నౌ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పా. డేటా క్యాష్ మెమరీ అంటారు, లైక్లీ క్యాష్ మెమరీ. 10th లొకేషన్ కావాల్సిన డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ఫస్ట్ లొకేషన్, 5th లొకేషన్ అండ్ 9th లొకేషన్ ఆల్సో. 9 and 10 ఆర్ వెరీ క్లోజర్, సో ద సేమ్ డేటా ఫ్రమ్ 9 to 10 డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది. 9 to 10 అవన్నీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అని చెప్పుకున్నాం. దీస్ 3 ఓన్లీ గ్లోబల్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రీజనల్. రీజనల్ స్కోప్, గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే మనకి ఐఆమ్, రౌట్ 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ మాత్రమే. రిమైనింగ్ అన్ని రీజియన్స్, అంటే EC2, S3, లాండా అన్ని ఇంకా రీజనల్. ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ యూజర్స్ ఆర్ ఫర్ ఇండివిజువల్ హూ నీడ్ AWS యాక్సెస్. ఐఎమ్ రోల్స్ ఆర్ టెంపరరీ. రోల్స్ అనేది టెంపరరీ యాక్సెస్ అనుకున్నా, అంటే యాక్సెస్ పర్మిషన్ 5 days ఉండొచ్చు, 3 days ఉండొచ్చు, 7 days ఉండొచ్చు. అడ్మిన్ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ డినై పర్మిషన్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎంత 1 week కావాలంటే 1 week, 10 days కావాలంటే 10 days అనేది పర్మిషన్ ఇస్తారు, అది టెంపరరీ. బట్ యూజర్ అండ్ గ్రూప్స్ ఆర్ పర్మనెంట్. పర్మనెంట్ మీన్స్ అక్కడ more than 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. IAM policies define permission in JSON format. ఇది ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. MFA, one more extra security. You can use IAM to allow or deny specific actions. Allow or deny action. Example, put object, get object to put object. IAM integrate with CloudTrail monitor. ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ CloudTrail, క్లౌడ్ వాచ్ అండి. S3 కానీ, EC2 కానీ, లేకపోతే ఈ IAM ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి CloudTrailతో. IAM ఈజ్ ఫ్రీ, ఫ్రీ సర్వీస్ అండి. నో నీడ్ టు పే ఎక్స్ట్రా, నో ఎక్స్ట్రా కాస్ట్. ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. వన్స్ అగైన్ జస్ట్ లుక్ హియర్. మేనేజ్ హూ కెన్ యాక్సెస్ వాట్, యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్ ఉంటాయి. IAM ఈజ్ గ్లోబల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. Users are individual, 1 user. You are the user. 250 members class వింటే 250 members are the just individual users అని అనుకుందాం. రిసోర్స్ నెక్స్ట్. అలాగే రోల్స్ అనేది టెంపరరీ యాక్సెస్ ఆర్ డినై పర్మిషన్స్. 3 days ఉండొచ్చు, 5 days ఉండొచ్చు, 1 week or 10 days, ఈ విధంగా టెంపరరీ అనుకున్నాం. ఆల్ పాలసీస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ JSON డాక్యుమెంట్, JSON ఫార్మాట్, JSON డాక్యుమెంట్. MFA అనగానే వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ, డబుల్ సెక్యూరిటీ, double locked. IAM allow or deny specific actions. Integrate with CloudWatch, CloudTrail, ఇది కామన్. IAM is free, no cost. ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇంకొన్ని ఉన్నాయి. IAM is free పైన ఆల్రెడీ ఉంది. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్ పైన ఆల్రెడీ ఉంది. JSON డాక్యుమెంట్స్ పైన ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. MFA ఆల్రెడీ కవర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్.
నెక్స్ట్ రోల్స్ టెంపరీ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్ అది కామన్. అలాగే ఐఎమ్ లాగ్స్ కెన్ బి ట్రాక్డ్ విత్ క్లౌడ్ ట్రైల్. ఐఎమ్ క్రెడెన్షియల్స్ కెన్ బి రొటేటెడ్ అండ్ మేనేజ్డ్ సెక్యూర్లీ. ఐఎమ్ యూజర్స్ కెన్ బి గివెన్ ప్రోగ్రామాటిక్ కన్సోల్ యాక్సెస్. Privilege principle is essential. Just you see the diagram also. There is, you read the Amazon Guard Duty number 1. Amazon Guard Duty అంటే సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్. ఐఎమ్ కేఎంఎస్ గార్డ్ డ్యూటీ అనుకున్నాగా, ఫైర్ వాల్ గార్డ్ డ్యూటీ 1 ఉంది. అక్కడి నుంచి క్లౌడ్ వాచ్కి సిగ్నల్ వెళ్ళింది, అక్కడి నుంచి లాంబ్డాకి వెళ్ళింది. నెంబర్ 3. 4th ఎక్కడ ఉంది? అమెజాన్ డైనమో డిబి డేటాబేస్తో లింక్ అయ్యి ఉంది. నెక్స్ట్ 5th WAF ఫిల్టరింగ్ అనమాట, ఫిల్టరింగ్స్ WAF. నెక్స్ట్ 6th SNS అంటే సెండ్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే పంపిస్తుంది. బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్ అదొక నోటిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అదొక నోటిఫికేషన్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ సెండ్ నోటిఫికేషన్. కన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ VPC నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఇవన్నీ సర్వీసెస్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ అమెజాన్ గార్డ్ డ్యూటీ ఉంది. జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ అండి. 54 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్నారు. అట్లీస్ట్ ఒక 20 ఎన్నో చూద్దాం. ఐ విల్ షేర్ దట్ డాక్యుమెంట్, డోంట్ వరీ. వాట్ ఈస్ ద AWS షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్? షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ విల్ టేక్ కేర్ బై AWS. సెక్యూరిటీ యొక్క క్లౌడ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, క్లౌడ్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క సెక్యూరిటీ విల్ టేక్ కేర్ బై AWS ఆర్గనైజేషన్. సెక్యూరిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్ 2 సెక్యూరిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్. సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే EC2, S3, RDSలు, VPCలు అవన్నీ, ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ AWS టేక్ కేర్. నో నీడ్ ఆఫ్ బర్డెన్, నో నీడ్ ఆఫ్ టెన్షన్, నో రిస్క్ ఫర్ అస్. మనకి ఏ విధమైన టెన్షన్స్, రిస్క్స్, బర్డెన్స్ లేవు. మనం ఏం టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి? సెక్యూరిటీ ఇన్ ద క్లౌడ్ అంటే డేటా, అవర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్, అవర్ ఓన్ డేటా, అవర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అలాంటివి మాత్రమే మనం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఐఎమ్? ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. యూజర్, ఇండివిజువల్ యూజర్. గ్రూప్ అంటే డెవలప్మెంట్ టీము, టెస్టింగ్ టీము, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. రోల్స్ అనేది టెంపరీ, యూజర్స్, గ్రూప్స్ పర్మనెంట్, రోల్స్ అనేది టెంపరీ పర్మిషన్స్. యాక్సెస్ పర్మిషన్, డినై పర్మిషన్, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్. పాలసీస్ అంటే వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ప్రొసీజర్స్, పాలసీస్, ప్రోటోకాల్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ రిటర్న్ ఇన్ ద JSON డాక్యుమెంట్. అది పాలసీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ఐఎమ్ రోల్? గ్రాంట్ టెంపరీ పర్మిషన్స్ టు ట్రస్టెడ్ ఎంటిటీస్ లైక్ EC2, లాంబ్డా, యూజర్స్ కూడా అంటే మనము కూడా. అలాగే సర్వీసెస్ కూడా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. టెంపరీ పర్మిషన్స్, గ్రాంట్ టెంపరీ పర్మిషన్స్ టు ద సర్వీసెస్ ఆల్సో. EC2, లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ కూడా ఒక సర్వీసెస్ టెంపరీ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి స్టోరేజ్ కోసం, EC2కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇన్స్టాన్స్ రన్నింగ్ అంటే లైక్లీ CPU సర్వర్, లాంబ్డాకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి యు వర్క్ అని. అలా వాట్ ఈజ్ అన్ ఐఎమ్ పాలసీ? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది బాస్. వాట్ ఈజ్ సెక్యూర్లీ కంట్రోల్ యాక్సెస్? ఐఎమ్ రోల్ ఇవే రిపీటెడ్ అయినాయి ఇక్కడ. ఐఎమ్ రోలు, ఐఎమ్ యూజరు, ఐఎమ్ రోలు. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఫర్ న్యూ ఐఎమ్ యూజర్? నో యాక్సెస్ పర్మిషన్స్, ఇవన్నీ అన్నీ రిపీటెడ్ అవుతున్నాయా? MFA ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ, AWS క్లౌడ్ ట్రైల్ వాటితో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ పర్పస్. ఇక్కడ AWS క్లౌడ్ ట్రైల్ అన్నాడు. అలాగే ఐఎమ్ యాక్సెస్ ఎనలైజర్ కూడా 1 more మానిటరింగ్ టూల్స్ ఇవన్నీ సర్వీసెస్. ఐఎమ్ ఇన్ AWS సెక్యూరిటీ allows you secure control access. అన్ని రిపీట్ అయ్యాయి బాస్. ఒక్కసారి సమ్ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో చూద్దాం. వాట్ డస్ ఐఎమ్ స్టాండ్స్ ఫర్? ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐఎమ్ ఈజ్ గ్లోబల్ ఆర్ రీజనల్? ఐఎమ్ గ్లోబల్. గ్లోబల్ ఓన్లీ 3. ఐఎమ్, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, రౌట్ 53, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఐఎమ్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ లోకల్. రీజనల్ ఇది గ్లోబల్ గుర్తుపెట్టుకోండి 3 చక్కగా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఐఎమ్ పాలసీ? పర్మిషన్స్ డాక్యుమెంట్, JSON డాక్యుమెంట్. పర్పస్ ఆఫ్ ఐఎమ్ రోల్స్ టెంపరీ యాక్సెస్ టు యూజర్స్ కానీ, ఇన్స్టాన్సెస్ కానీ, అన్నిటికీ రీసోర్సెస్.
Can you create users in IAM? Yes. MFA, multi-factor authentication, one more extra security. Can IAM control access to S3 bucket? Yes. అన్నిటికీ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది 360 వైజ్, ప్రతిదానికి సెక్యూరిటీ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పర్మిషన్ ఫర్ న్యూ ఐఎం యూజర్? న్యూ ఐఎం యూజర్కి డిఫాల్ట్ పర్మిషన్ డిఫాల్ట్ ఏమి ఉండదండి. మనం డిఫాల్ట్ పర్మిషన్ అంటే ఏమి ఉండదు, మనం ఇవ్వాలి. ఎలో పర్మిషన్, డినై పర్మిషన్, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ మనం ఇవ్వాలి. అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ టేక్ కేర్ దట్ థింగ్స్. ఈజ్ ఐఎం ఫ్రీ టు యూజ్? ఎస్. ఐఎం పాలసీస్ జేసన్ డాక్యుమెంట్స్ అనుకున్నాం. సారీ జేసన్ డాక్యుమెంట్స్ అదే. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఫాస్ట్గా చూద్దాం బస్. ఐఎం అనేది టూల్, ఐఎం రోల్స్, డిఫరెన్సెస్, పాలసీ, యూజర్స్, ఐఎంఎఫ్ఏ పాలసీస్ ఇవన్నీ కవర్ అయిపోయినాయి. వాట్ ఈస్ ద రూట్ యూజర్ ఇన్ AWS? ద అకౌంట్ ఓనర్. షుడ్ వి యూజ్ రూట్ యూజర్ డైలీ? నో. నెక్స్ట్, how can you audit IAM activity? CloudTrail logs, flow logs, flow logs, log files, CloudWatch, CloudTrail log files. Number of times వచ్చింది. Definition of IAM. IAM is a service in AWS that securely control access. Access permission కంట్రోల్ చేస్తాం. ఎలవా డెనయ్యా పర్మిషన్, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ కంట్రోల్ చేస్తాం. అలాగే యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్కి ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్. వాట్ డస్ ఐఎం స్టాండ్స్ ఫర్? ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐఎం ఫ్రీయా పెయిడ్ సర్వీసా? ఫ్రీ, కంప్లీట్ ఫ్రీ. ఐఎం పాలసీ జేసన్ డాక్యుమెంట్. ఎంఎఫ్ఏ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. టెంపరీ యాక్సెస్ ఐఎం రోల్స్ అనేది టెంపరీ యాక్సెస్. బెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీస్ లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ అన్నాడు. వాట్ సర్వీస్ లాగ్స్ ఐఎం యాక్టివిటీ? క్లౌడ్ ట్రైల్. ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ కెన్ ఐఎం రోల్స్ ఎస్యూమ్డ్ బై సర్వీసెస్ లైక్ EC2? ఎస్. EC2కి, S3కి, యూజర్స్కి అన్నిటికీ రోల్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఐఎం ఇన్ AWS? ఐఎం మేనేజ్మెంట్ యాక్సెస్ టు AWS రిసోర్సెస్. ఐఎం రోల్స్, MFA పర్మిషన్స్, CloudWatch, CloudTrail అటాచ్డ్. ఐఎం పాలసీస్ అటాచ్డ్ టు గ్రూప్స్? ఎస్ కరెక్ట్. ఇండివిజువల్ యూజర్కి పాలసీస్ అటాచ్ చేస్తాం, అలాగే గ్రూప్స్ కూడా పాలసీ అటాచ్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఎం యూజర్ అండ్ ఐఎం రోల్. యూజర్స్ ఆర్ పర్మనెంట్, రోల్స్ ఆర్ టెంపరీ, ఆల్రెడీ కవర్డ్. హౌ డు యూ రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ టు S3 బకెట్? యూజింగ్ ఐఎం పాలసీస్ ఆర్ బకెట్ పాలసీస్. వాట్ ఈస్ KMS? ఇక్కడ కవర్ అయిందా? సరే. మేనేజింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ ఫర్ డేటా సెక్యూరిటీ. ఎన్క్రిప్షన్ అల్గరిథమ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. హౌ డు యూ రొటేట్ యాక్సెస్ కీస్? క్రియేట్ న్యూ కీస్, అప్డేట్ కీస్, డిలీట్ కీస్. క్రియేట్ న్యూ కీస్, అప్డేట్ యాప్స్, డిలీట్ ఓల్డ్ కీస్. ఈ విధంగా MFA అయిపోయింది. అండ్ ఐఎం సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఐఎం గురించి ప్లీజ్ లీడర్స్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. వాట్ యూ రిమెంబర్ రిగార్డింగ్ ఐఎం? యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, జేసన్ డాక్యుమెంట్, పాలసీస్ ఏవో అనుకున్నాగా, కామా పెట్టి రాయండి. పర్మిషన్ యాక్సెస్, పర్మిషన్ డిలీషన్స్, యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్, జేసన్ పాలసీ డాక్యుమెంట్స్. హలో ప్లీజ్ చాట్ బాక్స్. వాట్ యూ రిమెంబర్? ఐఎం ఈజ్ ఏ సర్వీసు. ఓకే, ఒక్కటి ఎవరు రాస్తారో చూస్తా. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. గ్రూప్స్, మేనేజ్ పర్మిషన్స్. ఓకే, రైట్. రీజనల్లా, గ్లోబలా? గ్లోబల్. వాట్ ఆర్ ద గ్లోబల్? కామా బెటర్ అండి. ఓన్లీ 3. ఆ 3 కావాలి నాకు. గ్లోబల్ ఓన్లీ 3. ఐఎం కామా, రౌట్ 53 కామా, క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఈ అటు తిరిగి యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, జేసన్ పాలసీస్, డాక్యుమెంట్స్ ఇవే. యాక్సెస్, డినై పర్మిషన్స్, MFAలు ఇవే రిపీట్ అయ్యాయి ఎంతసేపు. ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ CloudWatch, CloudTrail ఫర్ ఆడిటింగ్, ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్. ఫ్రీ సర్వీస్. ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఫ్రీ సర్వీస్. గుడ్. గ్లోబల్. వెరీ గుడ్. ఐఎం సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్. Stop the charting, boss. Stop the charting.
కేఎంఎస్ గురించి ఒక్కసారి. Yeah. 1 minute, please. I am sharing one more document. Who can access what I am? Super boss చించేశారు అంతా. KMS. Yeah, document visible. KMS, please. KMS visible. Stop that charting, please. Yeah, everyone expertise, very good. JSON, JSON. KMS గురించి డేటా మీకు కనిపిస్తుందా? డాక్యుమెంట్ జస్ట్ నో ఐ హావ్ షేర్డ్. Stop charting. It's enough. Please chart what document you are. Yeah, what document it is? KMS, right? KMS కి వెళ్ళిపోదాం. కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్ కీ మేనేజ్మెంట్. మొత్తం ఏందనుకున్నాం? ఐఎమ్, కేఎంఎస్, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్ వాల్. ఐఎమ్ కంప్లీటెడ్. కేఎంఎస్ సెంట్రలైజ్డ్ కీ మేనేజ్మెంట్. డెఫినేషన్ అయిపోయింది బాస్ ఫాస్ట్గా. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కేఎంఎస్. AWS KMS is a managed service, okay. Create, control, manage encryption keys to protect your data. అన్నిటికీ కామన్ సమ్మరీ ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటా, ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటా, ప్రొటెక్ట్ యువర్ నెట్వర్క్స్, ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటాబేస్ అంటే డేటానే. క్రియేట్, కంట్రోల్, మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్. క్రియేట్, కంట్రోల్, మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్. ఓకే, సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. KMS ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్క్రిప్ట్, డిక్రిప్ట్ డేటా. స్పెషల్ ఆల్గరిథమ్స్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. AES 256, SHA 256 ఇలాంటివి. ఇట్ సపోర్ట్ సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్ కీ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కస్టమర్ మాస్టర్ కీ, CM కేస్. మాస్టర్ కీ ఇందాక ఈ బిన్ కీస్, వాల్ట్ కీస్, గ్రిల్ కీస్, 1000 kgs ఉన్న వాల్ట్ కీస్, ఇవన్నీ చబ్ 5000 kgs ఉన్న చబ్లో పెడతాం. దాని కీస్ని మాస్టర్ కీస్ అంటామని చెప్పా. ఇందాక మాస్టర్ కీసు, కీ రొటేషన్ గురించి చెప్పా. రియల్ ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. కస్టమర్ మాస్టర్ కీస్ యూజ్డ్ టు మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్. AWS సర్వీసెస్ లైక్ S3, EBS, RDS అన్నిటితో సపోర్ట్గా ఉంటుంది. అన్ని సర్వీసెస్తో సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ S3, EBS, RDS. KMS keys can be customer managed, AWS managed. KMS integrates with IAM policies and key policies. You can enable automatic key rotation. ఇక్కడ ఇయర్లీ అన్నాడు చూడండి, సేమ్ బాస్. RBI బ్యాంకింగ్ పాలసీ ఎలాగో ఇది కూడా ఫాలో అవుతుంది. ఇయర్లీ వన్స్ కీస్ రొటేషన్ చేస్తాం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న కీస్ అన్నీ కూడా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ కానీ నియరెస్ట్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఇస్తాం. అవి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ప్రెజెన్స్లో అక్కడ ఉన్న కీస్ సీల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటాం. ఇక్కడవన్నీ ప్యాక్ చేసి సీల్ చేసి అక్కడికి పట్టుకెళ్తాం. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్ సమక్షంలో జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇయర్లీ వన్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా RBI రూల్ ఫాలో అవుతుంది బాస్. ఇది ఇయర్లీ వన్స్ ఆటోమేటిక్ కీ రొటేషన్. నెక్స్ట్ KMS ఈజ్ FIPS 142 కంప్లైంట్ సూటబుల్ సెన్సిటివ్ డేటా. ఆల్ 1 or 2 తెలియకపోతే వదిలేయండి, దాని గురించి అలాగవద్దు. 1 or 2 పాయింట్స్ ఏవో ఉంటాయి, వదిలేయండి, నో ప్రాబ్లం, డోంట్ వరీ, గో ఫర్ నెక్స్ట్ పాయింట్. అక్కడ అలా స్టక్ అవ్వద్దు, డోంట్ స్టక్ దేర్. ఆల్ ఎన్క్రిప్షన్ ఈజ్ done using envelope encryption. KMS is region specific, not global. Region specific. Only IMA global. KMS mali region. Once again, KMS is used to encrypt, decrypt, symmetric, asymmetric, customer managed keys, integrate or support with other services, S3, EBS, RDS. Next, KMS key can be customer managed, AWS managed. Integrate with IAM policies. Automatic key rotation yearly once. It is high security and automatic key rotation అనేది high security. Yearly once rotation అనేది జరుగుతుంది, high security. KMS is region, not global. అక్కడికి అయిపోయింది.
నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఇంకేమైనా 1 or 2 పాయింట్స్ ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. వాట్ డస్ కేఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్? కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ తెలిసిందే. KMS what to do? Manage, protect, encryption keys. Manage, protect, rotation, ఇవన్నీ. సిమెట్రిక్ అసిమెట్రిక్ టైప్ ఆఫ్ కీస్. కస్టమర్ మాస్టర్ కీ. CMK అంటే కస్టమర్ మాస్టర్ కీ. KMS ఎన్క్రిప్ట్ S3 ఆబ్జెక్ట్ ఎస్. నెక్స్ట్ KMS కి రీజియన్ నాట్ గ్లోబల్. I am global, but KMS region specific. I am policies and key policies. ఏమైనా కంప్లైంట్ ఎర్రర్స్ ఏవో కోడ్స్ ఇచ్చాడని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. AWS KMS కంప్లైంట్ విత్ FIPS 142. ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ KMS? మేనేజ్డ్ సర్వీస్ టు క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ డేటా. మేనేజ్, క్రియేట్, encryption. Manage, create, encryption, rotation. Manage, create, encryption, rotation. అది ఫర్ సెక్యూరింగ్ డేటా. CMK అంటే కస్టమర్ మాస్టర్ కీస్. ఎన్క్రిప్షన్, డిక్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ AWS మేనేజ్డ్ కీస్ ఆటో క్రియేటెడ్. కెన్ ఐ రొటేట్ కీస్? ఎస్. ఇయర్లీ వన్స్ రొటేషన్, కీ రొటేషన్ జరుగుతుంది. ఇయర్లీ వన్స్ పీరియడ్ అడిగితే ఇయర్లీ వన్స్. హౌ డూ యూ రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్? Controls using IAM policies, key policies, controls. KMS integrated with other services, it's common. Integrated with all services, ఒకదానికొకటి. Support to integration common. Yes, ఈ S3, EBS, Lambda, RDS తో integrated. KMS global, regional. What type of keys? Asymmetric keys for verification. ఈ 140-2 గుర్తుపెట్టేసుకోండి. FIPS 14-02 ఏదో ఐ ఆల్సో డోంట్ నో, బట్ 1 or 2 పాయింట్స్ మనకు తెలియని ఉంటాయండి. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మీ. ఇట్ సపోర్ట్స్ స్టాండర్డ్స్ లైక్ FIPS 140-2 ఎయిడింగ్ ఇన్ సెక్యూర్ కంప్లైంట్ డేటా మేనేజ్మెంట్. ఈవెన్ నెక్స్ట్ మేనేజ్డ్ సర్వీస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కీ సెంట్రల్లీ. మెయిన్ డెఫినేషన్ ఇది కూడా. మేనేజ్డ్ సర్వీస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కీస్ అంటారు. క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కీస్ గురించి 2-3 లైన్స్ ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ వస్తుంది ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ యూజ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ యువర్ డేటా. పేరులోనే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్. KMS సెక్యూరిటీ, రొటేషను, ఎన్క్రిప్షను ఇవన్నీ ఇది అయిపోయింది. ఓవరాల్గా క్రియేట్ కీస్, డిఫైన్ పాలసీస్, ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్, ఎన్క్రిప్షన్, రొటేషన్ ఇవే ఉంటాయి. క్రియేషను, ఎన్క్రిప్షను, రొటేషను, మేనేజ్మెంట్, కీస్ మేనేజ్మెంట్. సమ్ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్లీ కీ మేనేజ్మెంట్ అన్నాడు, ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్ అన్నాడు. ఇవన్నీ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ S3, EBS, RDS, Lambda. ఓకే. హ్యాండిల్స్ ఎన్క్రిప్షన్, డిక్రిప్షన్ ఆల్సో. గ్రాన్యులర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ కీ రొటేషన్, ఇయర్లీ వన్స్ కీ రొటేషన్ జరుగుతుంది. వన్స్ పెర్ ఇయర్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసాం. ఆడిట్ టు కాంప్లైన్స్ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఆర్ సపోర్ట్ విత్ లాగ్ ఫైల్స్, క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, లాగ్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ. పేమెంట్ ఏ విధంగా, ఇది ఒక్కటి కవర్ కాలేదు చూడండి బాస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్. హౌ మచ్? $1 per key per month. జస్ట్ $1 per key per month. ఈ విధంగా ఇంకా ఎడిషనల్ కాస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. API హౌ మచ్ యు ఆర్ యూజ్డ్, API రిక్వెస్ట్, API సర్వీసెస్ అది కూడా కవర్ చేస్తాం. మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అంత విధంగా. ఇక్కడ $1 మాత్రమే పెర్ కీ పెర్ మంత్ అన్నాడు. ఇది సక్సెస్ఫుల్గా. ఇంకొకసారి KMS గురించి జస్ట్ లుక్, యూ రీడ్. సెంట్రల్లీ కీ మేనేజ్మెంట్. KMS అంటే సెంట్రలైజ్డ్ కీ మేనేజ్మెంట్. ఇది సెకండ్ సర్వీస్. IAM కంప్లీటెడ్. KMS ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఫండమెంటల్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అంటే షీల్డ్, గార్డ్ డ్యూటీ, WAFలు, ఎన్క్రిప్షన్లు అవన్నీ చెప్పుకున్నాం. KMS గురించి మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షను, క్రియేట్, కంట్రోలు, మేనేజ్ ఎన్క్రిప్షను, రొటేషను ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆల్రెడీ ఇంకొకసారి యూ సీ దట్ ఇంపార్టెంట్, యూ రీడ్, జస్ట్ యూ రీడ్.
ఎన్క్రిప్షన్, సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్, మాస్టర్ కీస్, ఇంటిగ్రేట్ విత్ S3 EBS RDS, కస్టమర్ మేనేజ్డ్. ఇట్ ఈస్ రీజనల్. కీ రొటేషన్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. ఇయర్లీ వన్స్ 140-02 కంప్లైంట్ నేమ్ అంట, అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అది కొంచెం 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇది రీజియన్ స్పెసిఫిక్, నాట్ గ్లోబల్ ఎన్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ కేఎంఎస్ అంటే కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసు. ఓన్లీ ఆన్సర్స్ చూసేద్దాం, మన క్వశ్చన్స్ తెలుసు. కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసు, మేనేజ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్, సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్ కీస్ సపోర్ట్ అనమాట. అది కస్టమర్ మేనేజ్డ్ కీస్, సిఎంకే, ఎన్క్రిప్షన్ S3 ఆబ్జెక్ట్, ఎస్, ఆటోమేటిక్ రెన్యువల్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ కీస్. వాట్ ఈస్ కీ రొటేషన్? ఇయర్లీ వన్స్. అలాగే యూ రీడ్ వాట్ ఈస్ ఎన్వలప్ ఎన్క్రిప్షన్, కేఎంఎస్, ఎస్. I am sharing the document once again if you want revision. 140 FIPS 140-02 నాకు గుర్తుండిపోయింది బాస్. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఈ కేఎంఎస్, సిఎంఎస్, ఎన్క్రిప్షన్లు, ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్లు, పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, రీజనల్, నాట్ గ్లోబల్. S3 EBS లాంబ్డాలతో ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యి ఉంటుంది. FIPS 140-02 అంట. ఏమైనా ఎర్రర్స్, కంప్లైంట్స్ ఉంటే నాకు తెలిసి ఇది FIPS 140-2 స్టాండర్డ్ ఐ థింక్. ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథం ఈ AES 256, SHA 256 స్టాండర్డ్ ఎలాగో ఇక్కడ ఇది స్టాండర్డ్. అది నెక్స్ట్ కేఎంఎస్ గురించి మొత్తం క్రియేట్ కీసు, డిఫైన్ యూజెస్ పాలసీస్, ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్, ఎన్క్రిప్షన్, రొటేషన్, ఇవే ఉంటాయి. సెంట్రలైజ్డ్ కీ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ S3 EBS RDS, గ్రాన్యులర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అంటారు, సపోర్ట్స్. సెక్యూరిటీ, ఆటోమేటిక్ కీ రొటేషన్ అనేది ఇయర్లీ వన్స్, అది దట్ ఈస్ వన్ మోర్ సెక్యూరిటీ. ఆడిట్ కాంప్లైన్స్ పర్పస్ ఆ క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్, ఫ్లో లాగ్స్తో ఉంటుంది. పేమెంట్ $1 per key per month. Successfully completed. I am KMS also, boss. Till now, what you remember, important keywords, whatever, just type comma 10 lines please. Not 10 lines, just 10 points, comma. Chat box please. I am KMS, guard duty, firewall, key rotations, MFA, encryptions, encryption algorithms 256, AES 256, SHA 256. మీ ఇష్టం ప్లీజ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్, ఫ్లో లాగ్స్, క్రియేటింగ్, కంట్రోలింగ్, మేనేజింగ్, రొటేటింగ్. వెరీ గుడ్. డిఫరెంట్గా FIPS 140-02 సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్. వెరీ గుడ్ బాస్. ఆల్ యు ఆర్ నౌ ఎక్స్పర్టైజ్. ఎన్క్రిప్షన్ algorithms కూడా AES 256, SHA 256, decryption. All these are for data level security, network level security, network level security, ఇవన్నీ కూడా. వెరీ గుడ్. రొటేషన్ ఇయర్లీ. వెరీ గుడ్. కస్టమర్ మాస్టర్ కి. వెరీ గుడ్. మాస్టర్ కి, మాస్టర్ కి $1 per key per month కూడా ఉందిగా. రీజనల్ స్పెసిఫిక్. I am global. I am Route 53, Cloud Front global. Remaining అన్ని కూడా రీజనల్ స్పెసిఫిక్. వెరీ గుడ్ బాస్. ఎక్సలెంట్. The most amazing. Now I am calling all you as all your dynamic, amazing, excellent, extraordinary, wonderful, very good, excellent, wonderful. Thank you. టుమారో కూడా ఇంకొన్ని చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయండి. వెరీ గుడ్. స్టాప్ చాటింగ్ ప్లీజ్. స్టాప్ చాటింగ్. థమ్స్ అప్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. సంబడి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఫస్ట్ నుంచి ఉంటున్నాయి హ్యాండ్ రైజింగ్, బై డిఫాల్ట్ పెట్టారు ఏంటో. ఎనీహో ప్లీజ్ ఓపెన్ ద మైక్. వెంకట్ 2-3 minutes if you need doubts. రేపు కూడా ఉంది ఈ చాప్టర్, బట్ ఓకే యు ఆస్క్ ప్లీజ్. బ్రదర్ వెంకట్ మైక్ అలో చేసా, మీరు ఇంకా అడగండి. కొంతమందికి బై డిఫాల్ట్ హ్యాండ్ రైజింగ్ ఉంది, అది కూడా చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్కిప్. ఇంకా ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా ప్లీజ్? జఫ్లో ఒకలే ఉన్నారు. శాంతి మంత్రం. ఓం
శాంతి 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 సమస్తలోక సుఖినో భవంతు సమస్తలోక సుఖినో భవంతు సమస్తలోక సుఖినో భవంతు సమస్తలోక సుఖినో భవంతు చెప్పండి బాస్. చాలా పుణ్యం మీ అకౌంట్ లో పడుతుంది. సమస్తలోక సుఖినో భవంతు, మంచి బ్లెస్సింగ్స్, మంచి ఆశీర్వచనం, అది మనకే మంచిది. మనతో పాటు అందరూ సుఖినో భవంతు, అన్ని లోకాలు కూడా. సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ.